Hallelujah. Shalom. Shalom, everyone. Come, let's pray for a while. கொஞ்ச நேரம் நம்ம யாவரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ribo kashika rabaka taralabarian. Rima kabababariano rubo kashikiri ribiriano. Thank you, Jesus. Kuri bakababariano rubo kashikiri ribiriano. Rima kabaraba shibara haladara makaturu kashikiri ribiriano. நன்றி ஆண்டவரே, நீர் எங்களுடைய துணையா இருக்கிறீர், எங்களுடைய ஆண்டவரை பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர். ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறோம். God, you are a protector. God, you are a good God who protects us, Father, from all harm and danger. We give you all praise, we give you all the glory, we give you all the honor, Lord. For you are an amazing God, good God, நல்ல தேவன், மகத்துவமான தேவன், மாறாத தேவன், ஆச்சரியமான தேவன். உம்மை சோஸ்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். உம்முடைய ஆண்டவரின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீர் ஒருவரே தேவன், நீர் ஒருவரே ராஜா. நீர் ஆண்டவரே தேவாதி தேவன், ராஜாதி ராஜனுமை சோஸ்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா மகத்துவ, எல்லா மகிமையும் உம்முடையது ஆண்டவரே. God, all glory belongs to you, God. We give you all the praise, we give you all the honor. We thank you, God, for you alone are good, for you alone are mighty, for you alone are glorious. நீர் ஒருவரே மகத்துவ ராஜா, நீர் ஒருவரே தேவாதி தேவன், ராஜாதி ராஜன். Thank you, Lord. We praise you, we honor you. We thank you, Father. We ask of you to bless this meeting this morning. And Lord, as we gather together as one place, as one family, ஒரு குடும்பமாய் நாங்கள் இன்றைக்கு ஒன்று கூடி இருக்கிற இந்த வேளையில உம்முடைய பிரசனம் ஒவ்வொருத்தர் மேலே இறங்காட்டும். நாங்கள் ஆண்டவரே சுவாமி பிசிக்கலாய் கூட முடியாட்டி கூட இந்த வேளையில ஆண்டவரே நாங்கள் வர்ச்சுவலாக இருக்கிற வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசனம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காணப்படட்டும். Let your presence be upon each and every one of them in their own house, in their own room, in their own closet, God, even as we call forth the name of the Lord Jesus Christ. We pray, God, for a powerful anointing, powerful breakthrough, powerful healing, even as I'm preaching the word of the Lord. God, let there be healing, let there be deliverance, let there be signs and wonders. ஆண்டவரே பிரசங்கம் செய்து கொண்டு இருக்கையில ஜனங்கள் விடுதலையாகட்டும், சுகமாகட்டும், ஆவியில நிரப்பப்படட்டும், அபிஷேகம் நிரம்பி படியட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தர் மேலும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய சுகம், தயவு, வல்லமை இப்பொழுதே பேசுகிறோம். God, we speak life into everyone, oh God, who's listening to the word. Let the word set us free. Let the name of Jesus be lifted up. Let the name of Jesus be glorified. And we dedicate this service to you, God, in the காலவேளையில சர்வீஸ் உமக்கே சமர்ப்பிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லாம் துதியும் கன மகிமையும் ஒருவருக்கே எடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Shalom everyone. God bless you all. Good morning to all of you. கால வேளையில உங்கள் யாவருக்குமே நான் வர வைக்கிறேன். தேவனுடைய நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருமே நான் வர வைக்கிறேன். Now, if you can turn on your camera, will be great, so that I can see all of you as you can see me. Amen. இந்த காலவேளை நீங்க என்னை பார்க்கறதை போல நானும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுகிறேன் அல்லவா? ஓகேயா? உங்களுக்கு மட்டும் ஆசை இருந்தால் போதுமா? எனக்கும் தான் ஆசை இருக்குது. Okay, right? If you wanted to, it will be good that we all see each other. All right, if you can turn on your camera, it will be great, so that I can talk to you directly into your eyes, into your hearts, and release the word of God this morning. இந்த கால வேளையில தேவனுடைய வார்த்தை உங்களோட கூட பேசுகிற வேளையில நீங்கள் பலப்படுவீர்கள், உற்சாகம் அடைவீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஓகே, முடிந்தால் உங்களுடைய கேமரா ஆன் பண்ணிக்கங்க. So let's go to the word, and I'm continuing my message. Know your birthright. Remember, know your birthright. உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். See, when you know your birthright, when you know and when I know our birthright, I tell you, you and I will do great exploits. Amen. உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சு கொண்டுட்டீங்கன்னா யாருமே உங்களை அசைக்க முடியாது. Amen. யாருமே உங்களை ஏமாத்த முடியாது. Because உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரம் நீங்க யார் என்று காண்பிக்கிறது. Now let's read Luke chapter 15 verse 32. மொத்த தமிழ்ல எடுத்தவங்க வாசிங்க. லூக்கா 15:32 வாசிக்க போகிறோம். நீங்க படிக்கிற வேளையில நல்ல கவனமாக இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்க. In this morning, as we read the word of God, I want you to hear it carefully, because let this sink into your spirit, let it sink into your hearts, so that you know that when these words get into your spirit, into your heart, into your mind, everything around about you is going to change.
நீங்க இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள தங்கியிருக்கும் பொழுது உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பா இருந்தாலும் கூட அது உங்களை ஒண்ணுமே சேதப்படுத்த முடியாது. காரணம் என்னவென்றால் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று இந்த வசனங்கள் மூலியமாக நம்ம தெரிந்து கொள்வோம். அதுல ஆழமாக போயிடுவோம். தமிழ்ல வாசிப்போம். முதலாவதாக லூக்கா 15:32 படிப்போம். உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான், காணாமல் போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான். ஆனபடியினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னார் என்றார். Amen. 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 Now, today I'm going to talk to you number 3, மூன்றாவது காரியம், celebrate the redemption. All right? Celebrate the redemption. நான் போன வாரத்துல உங்களுக்கு சில காரியங்கள் சொன்னேன். ரெண்டு காரியங்கள் போன வாரத்துல சொன்னேன். Last week I spoke to you 2 things. All right? From the celebration, we are still in ஆயில இருக்கிறோம். celebration of the birthright. Okay? நம்மளுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை நாம் கொண்டாடுவோம். புத்திர சுவிகாரத்தை நாம் கொண்டாடுவோம் என்ற அந்த காரியத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். celebration of birthright. In celebration of birthright, number 1, I say celebrate for a good cause. Okay? Number 1, I say celebrate for a good cause. புத்திர சுவிகாரத்தை நல்ல காரியம் தானே அது. புத்திர சுவிகாரத்தை கொண்டாட கத்துக்கொள்வோம். உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தையும் பிறருடைய புத்திர சுவிகாரத்தையும் நாம் கொண்டாட கத்துக்கொள்ள வேண்டும். See, you got to celebrate your own birthright. When you know your own birthright, you will celebrate it. When you know other people's birthright, you will celebrate it. Just like birthday. You know, when you know today is your birthday, you want everybody to wish you, celebrate you. And you know, when you know tomorrow is somebody else's birthday, you wanted to wish them. And everybody else wanted to wish, or we call each other, hey, do you know that today is, you know, sister so-and-so's birthday, you know, or brother so-and-so's birthday. And then we all, yeah, maybe I forgot, no? And then we all make a call or make a, you know, note or send a birthday wish or birthday card. இதெல்லாம் வந்து birthday card அனுப்புவோம். ஆமாவா, கஷ்டப்பட்டு கடையில போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து, you know, ஒரு birthday card ஃபுல்லா அழகா எழுதி இல்லைன்னா சொந்தமா கிரியேட் பண்ணி, you know, ஒரு birthday card கிரியேட் பண்ணி அழகா பொயட்டிக்கா எழுதி அப்படி கொடுப்போம். Okay, even for our lover, our girlfriend or boyfriend, எல்லாம் அப்ப கொடுப்போம். இப்ப எல்லாமே டிங் டாங் தான், எல்லாமே டிங் டாங் தான். Right. So before we will write nicely, we will write a poetic word, you know, we will put it all in nicely in a, you know, a piece of card. You know, we will try to go and buy a nice card, or we will go and shop for cards. Remember all those days where we will go for shopping to buy just birthday card, Christmas card, everything we go for shopping. எந்த கார்டரா சூஸ் பண்றது, எதுல நல்ல வார்த்தை இருக்குது, எல்லாமே பார்த்து தேர்ந்தெடுப்போம். ஞாபகம் வருதா சிந்திச்சு பாருங்க. போய் தேடுவோம். அப்ப இவருக்கு இது கொடுத்தா தான் ரைட்டா வரும், இவங்களுக்கு இது கொடுத்தா தான் சரியா வரும், அவங்க மனசை பிடிக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட இதுதான் செய்யணும்னு. இப்ப அதெல்லாம் இல்ல, இதுதான். இப்ப எடுத்த வேகத்துக்கு இப்ப எல்லாமே காட்டு எல்லாமே இதுலயே இருக்குது. ஓகே, தொழில்நுட்பம் வேற லெவலுக்கு போயிருச்சு. ஓகே, so we are in the informatic world. So today everything is online. So today we see, but then we still never forget to wish somebody, right? Even though we don't do the hard thing today, but we don't forget our birthright. Don't forget our birthdays. நம்மளுடைய பர்த்டேஸ் நம்ம மறக்கிறது கிடையாது. ஸ்டில் நம்ம பர்த்டே நினைவு வச்சிருக்கிறோம். யாருடைய பர்த்டேயா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம போஸ்ட்ல போயிட்டு நம்ம அனுப்ப முடியாட்டி கூட நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினாலே அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. See, even though you cannot go and post, you cannot buy a card, cannot send a flower, cannot send a birthday cake, you know, but then you can just send, you know, the emoji, birthday cake emoji itself, you know, make some people happy, right? Birthday emoji, cake emoji அனுப்பினாலே சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்ப நினைச்சு பாருங்க, அதே மாதிரி அவங்களுடைய பர்த் ரைட்டை நீங்க செலிப்ரேட் பண்றீங்கன்னா அப்படின்னா அவங்க ஆண்டர் பிள்ளை, யூனோ, அவங்க எப்படிதான் போயிட்டு வந்தாலும் அவங்க ஆண்டர் பிள்ளை ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மனப்பக்குவம் நம்மளுக்கு இருக்குது. அதுதான் நான் கேட்க வரேன். You see, you take so much of effort to, you know, to call them, to wish them, to pray for them, even over the phone or over your Zoom. You know, maybe your family members all gather together. They are in the house, we are in our house, but then we all sing happy birthday to you, and then we all celebrate wherever they are. எங்க இருந்தாலும் நம்ம போன் நச்சோ அடிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு இல்லைன்னா நம்ம ஜூம் கிரியேட் பண்ணி
ஓகே, டுடே இஸ் சோ அண்ட் சோஸ் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் கேதர் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டாடுறோம். But imagine, see, that makes us happy. We celebrate somebody. Remember, but think about this is they as a believer, they have a birthright. அவங்களுக்குன்னு ஒரு புத்திர சுவிகாரம் உண்டு. தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவங்களுக்கு ஒரு புத்திர சுவிகாரம் இருக்கு. என்னதான் செய்திருந்தாலும், என்னதான் தப்பிதம் அவங்க செய்திருந்தாலும், அவங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை அவங்க இழக்காதபடிக்கு நீங்க தான் அவங்களை உற்சாகப்படுத்தணும். அதான் அவங்க உற்சாகப்படுத்தணும். All right, we got to encourage them. We got to tell them, hey, remember, you have a birthright in Christ. You are a child of God. You are a daughter of God. You are a son of God. You know, we are children of God. You know, so உங்களுக்கு புத்திர சுவிகாரம் என்னவென்று தெரிந்தால் பிறருடைய புத்திர சுவிகாரத்தை நீங்க செலிப்ரேட் பண்றீங்க. So there is a cause to celebrate. ஒரு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சரி இதுக்காக தான் செலிப்ரேட் பண்றோம். ஓகே, ஃபார் அ குட் காஸ். நல்ல காரியம் இது. புத்திர சுவிகாரத்தை கொண்டாடுவது நல்ல ஒரு காரியம். ஆமென். சோ யாருடைய பர்த்டே நம்ம மறக்க மாட்டோம்ல, அதே போல மற்றவங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த புத்திர சுவிகாரத்தை நம்ம ஒருபோதும் மறக்க கூடாது. இரண்டாவது காரியம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், செலிப்ரேட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் லைஃப். ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறுதா, செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. எஸ், நேத்து தப்பு செஞ்சுட்டாங்க, ஆனா திருப்பி வராங்கல்ல, செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. அவங்களை வெறுக்காதீங்க, அவங்களை ஒதுக்காதீங்க. See, everybody makes mistake. We all make mistakes. If you don't make mistakes, that means you're supposed to be in heaven. Amen. நீங்க தப்பே செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்னு இருந்தா, நீங்க பாவமே செய்ய மாட்டீங்கன்னு இருந்தா, praise the Lord, நீங்க பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு நபர். ஓகே, தப்பே செய்யாதவங்க பரலோகத்துக்கு தான் சரிசமமா இருக்க வேண்டியவங்க. ஓகே, நம்மளுக்கு ஒண்ணும் அந்த டைம் வரல. ஓகே, சோ வரும் பொழுது நம்ம போவோம். பட் இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் தப்பு நடக்கும், தப்பு செய்வோம், தடுக்கி விழுவோம், ஆனாலும் நம்ம திருப்பி எழும்புவோம். ஆமென். ரைட்டா இல்லையா? நம்ம ஒரு தடவை விழுந்தோம்னா 7 தடவை எழுந்திருப்போம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. நீதிமான் ஒரு தடவை விழுந்தானா அவன் 7 தடவை எழுந்திருப்பான். Amen. So that is the power of resurrection. That's the power of, you know, rising up again from our fall. நம்ம விழுந்துருவோம், ஆனாலும் விழுந்தவங்களை போயிட்டு அப்புறம் விழுந்துட்டான். நான் அப்பவே சொன்னேன், தான் கேட்கல, புத்தி இல்ல பத்தியா, போட்டு மிதி, அவனை போட்டு எல்லாம் சேர்ந்து மிதிக்கிறது. அப்ப நீங்களும் நம்மளுக்கும் டெரரிஸ்ட்க்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. You see, we are no different than a terrorist. See, the church become terror. சர்ச்சை பார்த்தாலும் எல்லாம் டெரரைஸ் ஆகுறாங்க. ஐயோ இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போகணுமா, ஐயோ இன்னைக்கு கேக்குறீங்களா, எனக்கு பிடிக்காதோ. யாருமே recently somebody put up in their Facebook statement or Facebook state, I don't know what we call that. Okay, in the Facebook they put it up. They say, I'm going, today is Sunday, I'm going to a place where I most hated it அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. எனக்கு பிடிக்காத ஒரு இடத்துக்கு இன்னைக்கு நான் போக வேண்டியதா இருக்குது. அப்ப நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, சண்டே எங்க போவாங்க, பள்ளிவாசலுக்கு போக போறாங்க, சண்டே எங்க போக போறாங்க தெரியும், எந்த இடத்துக்கு போறாங்க, எதை பத்தி பேசுறாங்க நமக்கு தெரியும். ரைட்? சோ அவங்களை blame பண்ண முடியாது. We cannot blame them. Why we cannot blame them? I don't blame them because of the pain they have gone through. Because when they go to the church, only everybody look like, வந்துருச்சா, வந்துட்டானா, அப்படியே மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு லுக் கொடுப்பாங்க பாருங்க. அந்த லுக்ல நீங்க பாதி செத்துருவீங்க. என்ன நீ போட்டு வந்திருக்கிற, என்ன உடுத்தி வந்திருக்கிற, என்ன சப்பாத் போச்சிருக்கிற, என்ன மோதிரம் போட்டிருக்கிற, என்ன சங்கிலி போட்டிருக்கிற, இப்படி செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறியா, செய்யாம வந்திருக்கிறியா, you know, are you ready? No, today are you, you know, today do you look good? What kind of clothes do you wear? Oh, some people will come and say, oh brother, this is the shirt you wear last week, right? This is the, you don't have any other shirt. You don't have any other pants. ஆமா, நான் போடுற சட்டை சுல்வார் தான் உனக்கு ரொம்ப முக்கியமாச்சு இப்போ. You see, they check everything, you know. That's the reason people say, even when the church starts, when the real church starts, I'm not going to go to church. A lot of people are talking about it. Today's discussion is all about when the church starts, when the physical church starts, I'm not going to go to church. Why they are saying that? But praise the Lord. நீங்க எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, எப்படா physical church திறப்பாங்க, நம்ம போயிடுவோம்டான்னு. Right? Because there's no rules. I mean, there's no set rules that this is how it should be. We all follow God's way. We know God's standard. We follow God's standard. We don't follow man's standard. Amen. நம்ம மத்தவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட், ஆண்டவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஓகே, ஒரு கட்டுப்பாடு கூட நம்ம கிடையாது. சோ சி, பல இடத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, போச்சு இன்னைக்கு நான் போனேன்னா எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க, எல்லாருமே நம்மளை ஒதுக்கி வைப்பாங்க, எல்லாருமே நம்மளை ஒரு மாதிரியா பேச ஆரம்பிப்பாங்க, சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க. See, that is the pain that everybody is going through. All right, I don't know what is the pain that you go through.
one place century have given you any kind of pain. Today I'm going to give you the medicine so that we all settle these things today. All right. ஒன் பிளேஸ் செஞ்சுரியில நீங்க வந்து யாராவது இப்படி வலி கொடுத்திருந்தாங்களா உங்களுக்கு, மன்னிச்சிருங்க. என் சார்பாக, என் குடும்ப சார்பாக, என்னோட சபை சார்பாக, நம்மளுடைய சபை சார்பாக, நம்மளுடைய மக்கள் சார்பாக உங்ககிட்ட நான் பல கோடி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இனி இந்த பாவம் திருப்பியும் செய்யாதபடிக்கு எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள், மன்னிச்சு விடுங்கள். ஓகே, மன்னிச்சு விடுங்கள். ஓகே, எனக்கும் புத்திர சுவீகாரம் உண்டு, உங்களுக்கும் புத்திர சுவீகாரம் உண்டு. அதை பார்த்து நினைத்து நாம் கம்பீரமாய் சந்தோஷமாய் இருப்போம். Amen. All right. So if we have done these things to one another, even in our century, all right, please forgive one another. All right, please release this. We got to celebrate the transformation of life. That is so important. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்குதா? மிந்தி சிரிக்க முடியாதவங்க இப்ப சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களா? மிந்தி மூஞ்சி முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க, சந்தோஷமாவே இருக்கிறாங்களா? என்ஜாய் பண்றாங்களா? பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அவங்க மத்தியில இருக்குதா? மிந்தி இல்ல, இப்ப இருக்குதா? See, celebrate that, my friends. All right, மிந்தி எல்லாமே அவங்க பேசுறது எல்லாமே நம்மளை துன்பப்படுத்துற மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஆனா அவங்க மாறி இருக்காங்க. இப்போ மிந்தி பேசுறது போல பேசல. இப்ப பேசும் பொழுது வித்தியாசம் தெரியுது. கொஞ்சம் வித்தியாசமா பேசுறாங்க. இல்ல, அது நடிக்குது. இப்படி எல்லாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? சில நேரத்துல அவங்க நல்லா பேசுவாங்க, இல்ல அது நடிக்குது, அது 2 வேஷம் போடுது, அது வந்து ரெட்ட வேஷம் போடுது. நம்மளே வந்து நல்லதை வர்றதை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுறதை விட்டுவிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? அது ரெட்ட வேஷம் போடுது, அதை மொட்டை வேஷம் போடுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்து. You see, when people are transformed, when people are changing, allow them to change, allow them to return. You know how many people hurt us and when? And then when they return, we receive them. You don't know, right? So many people hurt us, said all kinds of things against us. But when they come back, we receive them. As long as they are changed. Jesus, what did Jesus say? Jesus told them, Jesus told everybody, ni avam sayade. When they come to him, they say, what to do? He said, sin no more. Sin no more. Go. I've forgiven you. I've healed you. I've blessed you. Go. Go your way. Go and do something good. Don't do this mistake again. இனி பாவம் செய்யாது. இனி தப்பிதங்களை நீ செய்யாதுன்னு சொல்றேன். So celebrate the transformation of life. Today, what I'm going to talk to you is number 3, celebrate the redemption. Celebrate the redemption. அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்மை காப்பாத்தினதை, redeem பண்ணதை. அப்படின்னா நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம், அதுல இருந்து நம்மளை எடுத்தார்ல, சேத்துல இருந்து நம்மளை தூக்குனார்ல, சேத்துல இருந்து நம்மளை எடுத்தார்ல, அந்த ரிடெம்ஷனை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். Amen. யாருங்க உங்களுக்காக இறங்கி வந்து உங்களை காப்பாத்துவா? See, who will jump and save you from a mud that was, destroying your life? ஒரு சேத்துக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா, சில இடத்துல அந்த சேர் இருக்கும், ஒரு மாதிரியான சேர். நிறைய சில கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வனாந்தரத்துக்குள்ள ஒரு சேர் மாதிரி இருக்கும். அந்த சேத்துல போயிட்டு ஆக்சிடென்ட்லி விழுந்துட்டாங்கன்னா அந்த சேர் வந்து அப்படி அவங்க உள்ளுக்கு இழுக்கும். Sinking sand, they call it sinking sand. Okay, the sinking mud. We get into the mud, it will pull you downwards, it will eat you up, and you cannot come out because it is so soft, it is so sinky, so that it will pull you into it. So that's how sin was. நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம் அப்படிதான் இருந்துச்சு. அப்படியே உள்ளுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருந்துச்சு. நம்ம யாரும் தான் நம்மளை காப்பாத்த போறா? எத்தனையோ பேரை கூப்பிட்டுருப்போம், யாருமே உதவி செஞ்சிருக்க முடியாது. எத்தனையோ தேவர்களை நம்ம கூப்பிட்டுருப்போம், ஆனா எந்த தேவர்களும் நம்மளுக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கும். We would have called so many names. We could have shouted out so many other names of God. I did so. But when I called on the name of the Lord Jesus Christ, even when I was not acquainted with him, even though I rejected him before, even though I didn't like Christians before, but then God came for me. God saved my life from sin and sickness. Amen. எனக்கு ஒரு காலத்துல கிறிஸ்தவனை கண்டாலே பிடிக்காது. என் வாழ்க்கையே அப்படிப்பட்டதா ஒண்ணு இருந்தது. மனுஷன் கூட வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு எந்த கடவுளும் வேணாம் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது எல்லா கடவுள்களையும் கூப்பிட்டு பார்த்தேன், எந்த உதவியும் வரல. ஆனா இயேசு நாமத்தை கூப்பிடும் பொழுது எனக்கு முற்றிலுமான விடுதலை வந்தது. எனக்கு அவரை தெரியாது, ஆனால் அவருக்கு என்னை தெரிந்தது. Amen. I do not know him, but he knew me, my friends. He knew me. He knew me from even before birth. நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் என்னை அறிகிறார். அதே போலதாங்க கர்த்தர் உங்களை பிறப்புக்கு முன் உங்களை அறிந்திருக்கிறார். Amen. The Lord knows you even before you were born, my friends.
So he knows. That's why he wants to redeem you. Amen. He wants to redeem you. Now, சில நேரத்துல நம்ம நினைப்போம், நான் பிரச்சனையில இருக்கிறேன், ஏன் ஆண்டவருக்கு தெரியலையா, ஆண்டவர் காப்பாத்தலையான்னு. The Bible says that you call unto the Lord and he will answer you. வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் கூப்பிடுங்கள், தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களுக்கு இறங்கி வருவார், அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார், அவர் உங்களை விடுதலையாக்குவார். You see, so you got to know when you call, then he will come. One day I had a vision. ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு விஷன் வந்தது, ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது. என்னென்றால், தண்ணியில குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதை போல, like we are swimming. So many people are there. We are swimming in a swimming pool or maybe big sea. Okay, கடல்ல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், பீச்சுக்கு போயிட்டு கடல்ல குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில திடீரென்று அங்க ஒருத்தவங்க வந்து நாத்தம் வச்சுக்கொள்ளுங்களேன், ஓகே, தண்ணியில முழுகுறேன். ஆனால கூப்பிடுற யாருக்குமே புரியல. சில பேர் பார்த்துட்டாங்க, என் கையை பார்த்துட்டாங்க, ஆனால் அவங்களால என்னை காப்பாற்ற முடியல. பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு திறந்த ஸ்விமர்ஸ் கிடையாது. But because of my call, when I shout out, help, help, the one who jumps into the water is the lifeguard. அங்க இருந்த lifeguard என்ன செய்யறாருன்னா, தண்ணியில பாஞ்சு வந்து என்னை காப்பாத்துறாரு, அந்த lifeguard. ஓகே, அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, மூச்சு திணறி கொண்டு போய் நான் இருக்கையில, நான் சாகுற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கையில, ஒரு மனிதன் என் சத்தத்தை கேட்டு அவன் தண்ணீரை பாய்ந்து அவனை காப்பாத்தினவன் யார் என்றால், நன்றாக நீச்சல் தெரிந்தவன், மரணத்தை ஜெயித்தவன். அவன் ஏற்கனவே எத்தனையோ மரணங்களை அவன் பார்த்திருப்பான், ஆனாலும் அதை ஜெயித்தவனா இருக்கணும், அவன் திறமைசாலியா இருக்கணும், அவன் அதை குறித்து இதை எப்படி ஜனங்களை காப்பாற்றணும், எப்படி அவங்க தண்ணியில இருந்து வெளியாக்கணும் என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியும். Alright, so he knows. Alright, because கவனிங்க, ஒரு பல வருஷத்துக்கு முந்தி, because it's not an easy thing. பல வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம சர்ச்ல, பழைய சர்ச்ல இருக்கும் பொழுது பேப்டிசமுக்கு போயிருந்தோம் கடலுக்கு. அப்ப கடலுக்கு போயிட்டு குளிக்கும் பொழுது, when we went for baptism and we were all swimming in the sea, and suddenly one of our sisters, one of the sister, she was like asking for help. First we thought she was just playing a fool. அவங்க சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் அவங்க வந்து கையை இப்படி காட்டி தண்ணியில முழுகுற மாதிரி செய்யறாங்கன்னு நினைச்சோம். அப்புறம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தெரிஞ்சிருச்சு, அவங்க வந்து அவங்க நெசமுலையே வந்து லெம்மாஸ் ஆகுறாங்க, அவங்க தண்ணியில போயிட்டு இருக்காங்க, முழுகுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு. So I realized that something is wrong. So what I did was, see, I'm not a good swimmer. நான் நல்ல ஸ்விம் அடிக்கிற ஒரு மனுஷன் கிடையாது. பட் என் மனசு என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஐயோ இந்த பிள்ளை மாட்டிக்கிச்சே தண்ணியிலன்னு சொல்லிட்டு காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களை போய் காப்பாற்ற போனேன். எனக்கு எப்படி காப்பாற்றணும்னு எனக்கு கத்துக்கிட்டது இல்லை, எப்படி அவங்களை how to life save பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அந்த படிப்பு நான் படிச்சது இல்லை, ஒரு லைஃப் கார்டா இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது. சோ ஆனா ஒண்ணு இருந்துச்சு, தில் இருந்துச்சு, அவ்வளவுதான். என்ன இருந்துச்சு? தில் இருந்துச்சு, ஒரு தைரியம் இருந்துச்சு. ஓகே, I had just boldness just to help. That time something that came to me just to help her. So I went to hold her. You know what happened? She pulled me inside. She sat on me. அவங்களை காப்பாத்த போய் என்னாச்சு, அவங்க என்னை பிடிச்சிட்டு என் மேல ஏறி உட்காந்துட்டாங்க, என் தோல்ல ஏறி உட்காந்துட்டாங்க. நான் இங்க இருக்கிறேன், அவங்க தண்ணிக்கு மேல இருக்கிறாங்க, நான் தண்ணிக்கு கீழே இருக்கிறேன். அப்பதான் ஆண்டவரே ஜெபம் பண்றேன், ஆண்டவரே இதுவரைக்கும், அது கொஞ்ச நேரத்துல, ஆண்டவரே இதுவரைக்கும் நான் செய்த எந்த பாவமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு மன்னிச்சிருக்க, ஒரு ஆத்மாவை காப்பாத்த போய் என் உயிர் போனாலும் போயிருமோ, ஆண்டவரே என்னைய காப்பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். எங்க? தண்ணிக்குள்ள, அண்டர் வாட்டர். ஓகே, அண்டர் வாட்டர். சேவ் மீ லார்ட். If I die today, Lord, take me into your presence. Forgive all my sins. என் பாவத்தை எல்லாமே. சில பேருக்கு வந்து அந்த தண்ணி அனுபவம் வரணும்னு நினைக்கிறேன். மனம் திரும்புறதுக்கு சில பேருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் வரணும்னு நினைக்கிறேன். வந்தாதான் எல்லாமே மனம் திரும்பணும். ஓகே, நானும் மனம் திரும்பணும் தண்ணிக்குள்ள கொஞ்ச நேரத்துல. அது எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, மைண்ட்ல ஒண்ணுமே இல்ல, போயிருவோம்னு நினைச்சேன். அதனால என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. 2-3 பேர் சேர்ந்து அப்படியே என்னையும் சேர்த்து இழுத்து எங்க 2 பேரையும் காப்பாத்தினாங்க. சோ தயவு செய்து இன்னைக்கு கேளுங்க, காப்பாத்துறது கர்த்தருடைய வேலை. நீங்க ஸ்விமிங் தெரியும்னா மத்தவங்களை போயிட்டு நீச்சல் அடிச்சு காப்பாத்துங்க. தெரியாதா? அப்படி இருக்கணும். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே,
சோ மத்தவங்கள உதவி யாரு அந்த அந்த இடத்துல அந்த பீச்சை பாத்துக்கிறவங்க, இல்ல அந்த ஸ்விம்மிங் சென்டர்ல இருக்கிறவங்க, ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட இருக்கிறவங்க, யாராவது திறமசாலிகள் அவங்கதான் போய் காப்பாத்தணும். ஆனாலும் நம்மளுடைய பாவத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாத்துகிற திறமசாலி கர்த்தர் மட்டுமே. அதாவது எல்லோருமே நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. நாட் எவ்ரிபடி கேன் ஹெல்ப் அஸ். எந்த மதமும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. காப்பாத்துகிறதை போல வரும், ஆனாலும் அதுவும் முழுகிறோம். நான் சொன்ன கதைக்கும் இதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? காப்பாத்துறது போல வரும், நல்லது போல இருக்கும், காப்பாற்ற முடியும்னு நினைப்போம், ஆனாலும் அது நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. மதங்கள் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது. அதுவும் உள்ளுக்கு போயிட்டு அதுவும் திணறிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா அது அது காப்பாற்ற முடியாது. நம்மளை காப்பாற்றக்கூடியவர் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. Amen. Only the Lord Jesus Christ can save us. Same like the life God who can save. Now read verse 32. லூக்கா 15:32 வாசிங்க. I'll explain to you more. படிப்போம். சிஸ்டர், உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான், காணாமல் போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான். ஆனபடியினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாய் இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார். ஆமென். Amen. Amen. Now listen very carefully here. Verse 32, 32வது வசனத்துல, but it was fitting to make merry, to revel and to feast and rejoice, for this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Amen. Now, I want to take you to the second word here. The father exclaimed, he was once lost, but now found. Amen. அவன் காணா போனவனா இருக்கிறான், அவன் காணா போயிட்டாயா, இப்ப அவன் கிடைச்சிட்டான் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். Earlier I spoke to you about he was dead, then he was brought live. I spoke to you about that. Okay, நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொன்னேன். Earlier I spoke to you last week. I spoke to you about that this son, this brother of yours, once dead, now alive. ஒரு காலத்துல செத்து போனவனா இருந்தான், இப்ப அவன் உயிரோடு வந்துட்டான், ஏற்றுக்கொள்வோம், அவனை ஏற்றுக்கொள்வோம்னு சொல்லி நான் லாசரஸ் கதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேன். I spoke to you also about Lazarus, how Lazarus came back from death and then they all celebrated Lazarus. Remember, after Lazarus came back from death, then Jesus, Lazarus and Mary all sat together. They all were celebrating together. There was a big feast. Everybody was celebrating, but Jesus was sitting with Lazarus and he was, enjoying his time of fellowship after the resurrection of Lazarus. Amen. Now, that's what I'm talking about. We got to remember to celebrate somebody who returned from the dead. மரித்தவர்கள், ஆவியில மரித்தவர்கள், பாவத்துல மரித்தவர்கள், அவர்கள் மனம் திரும்பி வரும் பொழுது அவர்கள் உயிர் தெழுந்ததை போல. இப்ப அவங்க அப்பா சொல்றாரு, நான் ரெண்டாவது காரியம் சொல்றாரு. The second thing the father is telling, he was once lost. Remember, he was lost, but now he is found. ஐயா, உன்னுடைய அண்ணன், உன் தம்பி ஒரு காலத்துல காணா போயிட்டாயா, அவன் காணா போனவன், அவன் காணா போயிட்டான், பாவத்துல காணா போயிட்டான், உலகத்துல காணா போயிட்டான், சிற்றின்பத்துல காணா போயிட்டான். he was lost in the world. He was lost in all the things of the world. He was lost in money. He was lost in the flesh. He was lost in the demonic world. We lost him. Today we found him. இப்ப நம்மளுக்கு அவன் கிடைச்சிட்டான். We should celebrate him. We should revel. சந்தோஷப்படணும், நம்ம களி கூறணும், நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும், நம்ம இதை பெருசுபடுத்தணும்னு சொல்றாரு. அவனுடைய பிரச்சனை பெருசுபடுத்தாத, அவனை பெருசுபடுத்துன்றாரு. Amen. So don't look at that problem, look at that person. Celebrate that person. Don't celebrate the problem. No one celebrate the problem, right? We all don't celebrate the problem. But when one person repents and come back to church, we wanted to talk bad about this person. இவன் வந்தாலே போச்சு, திருப்பி இவன் வந்தாலே கூத்து காட்டுவான், இது செய்வான், இது செய்யுங்க. You see, we always talk bad about them. That is the reason people don't want to come to church. That's the reason people don't want to come back to the house of God. இதுதான் காரணம். ஜனங்கள் சபைக்கு வராத காரணம் இதுதான். கேட்டு பாருங்க, பேசி பாருங்க. ஏன் சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க? அநேக பேர் ஏன் சர்ச்சுக்கு திருப்பி வர மாட்டேங்கிறாங்க? சான்ஸ் கிடைச்சாலும் வர மாட்டேங்கிறாங்க, பத்திரிக்கை வச்சு கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் வர மாட்டேங்கிறாங்க? Even though you call them, you send them letters, you send them note, you send them love letters, also they don't want to come. Why? Because of the hurting words that we have already spoken. You see, அதான் ஜாக்கிரதை. எந்த வார்த்தையை பேசுகிறோமோ ஜாக்கிரதை. நீ வார்த்தையை கொட்டிட்டேன்னா திருப்பி அள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தானே. வார்த்தையை நீ கொட்டிட்டேன்னா நம்ம திருப்பி அள்ள முடியாது, ஏன்னா அது தெரிச்சு போயிடும் வாந்தி மாதிரி.
Okay. So when you spit out your word, when you speak out your words which is hurting, it is like you're vomiting. It is very difficult to clean it up. Even after you clean up, the smell is still there. See, that's the hurt, the pain. But now change, my friends. Let us change. Let us not be like the others. Let us be like the Father. அந்த அப்பா இருந்தது போல இருப்போம். இதுதான் அப்பாவுடைய இருதயம். Let us be like the Father. The Father said, now forget about all the things that he has done. Now remember, he was lost. Now he is found. Now let me show you another chapter where Jesus earlier told them another parable about the lost coin. காணா போன காசை பத்தி இயேசு பேசுவார். இதே சாப்டர்ல தான் காணா போன காசை பத்தி பேசுவார். And let's look into that and let's touch that. Now Luke chapter 15 verse 8 onwards until verse 10. லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் அதிகாரம் Luke 15 Luke 15 15ஆம் அதிகாரம் 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிப்போம். தமிழ்ல வாசிங்க. ஒவ்வொன்றாய் வாசிங்க படிப்போம். Same chapter a bit. Right? Go ahead. அன்றியும் ஒரு ஸ்திரீ 10 வெள்ளிக்காசை உடையவளாய் இருந்து அதில் ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போனாள். விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ஜாக்கிரதையாய் தேடாமல் இருப்பாளோ? கண்டுபிடித்த Okay, we'll go one by one. Now, what Jesus is asking a question. Now, Jesus is asking this, all right? See, what a woman having 10 silver coins or drachmas, each one equal to a day wages up, all right? இது சும்மா 10 காசு தானே, 10 காசு இல்லைங்க, 10 வெள்ளி காசு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளுடைய சம்பளத்துக்கு சமமாது. ஓகே, ஒரு நாள் சம்பளத்துக்கு சமம். அந்த 10 வெள்ளி காசு ஒரு நாள் சம்பளத்துக்கு சமம். All right? If you are earning today's world, some of you may be earning $50 a day, 50 ringgit a day. You know, some people may be earning 100 ringgit a day. All right, $100 a day. Depends. Or some people may be earning 30 ringgit a day, $30 a day. All right, ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரு 30ல இருந்து 100 வரைக்கும் நீங்க சம்பாதிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன். அதே சம்பள காசு தான் இவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா காணாடிச்சா. எவ்வளவு காணாடிச்சா? ஒன்னே ஒண்ணுதான் காணாடிச்சா. All right, maybe from 30 ringgit she lost 10 ringgit. From 30 ringgit salary, a day salary, she lost only 10 ringgit. What's the big deal? We can ask, what's the big deal? It's a big deal for her. அதான் ஜீசஸ் சொல்றாரு, ஒரு 10 வெள்ளி காண அடிச்சிட்டேன்னா அந்த 30 வெள்ளி உனக்கு ஒரு நாள் சம்பளம். 30 வெள்ளியில 10 வெள்ளியை காண அடிச்சிட்டேன்னா நீ தேட மாட்டியான்னு கேட்கிறாரு. நீ அந்த காசை தேட மாட்டியா? விளக்கு வச்சு தேடுவதானே. சரி, 100 வெள்ளியை காணா போச்சு. எங்கடா எவன்டா போத்துனா? அப்பதான் மைண்டுக்கு வரும். இங்கதானே வச்சுட்டு போனோம், கொஞ்ச நேரம் தான் வச்சுட்டு போனோம், அதுக்குள்ளே கடை வச்சு. அப்ப நீங்க எல்லாம் அப்பதான் வந்து ஆனா வச்சது எங்க? உங்களுடைய சாரி கீழே அழகா ஒளி வச்சுட்டு போனீங்கன்னு மறந்துட்டீங்க. எங்க வச்சுட்டு போனீங்க? Where did you put? You put under your pants. You put under, under your clothing. Somewhere there, it's there. But then you thought you left it on the table, you left it on the table, and by the time you come back, the money is lost, and you search everywhere, right? We all search for that money. Then Jesus is asking this question, will you not search carefully? Will not that woman search carefully? Just because that money, because it's like one day's salary for her. ஒரு நாள் சம்பளத்துல கொஞ்சம் காசு போயிருச்சு, அந்த காசை நீ தேட மாட்டியா? அதான் கேட்கிறார் ஆண்டவர். Carefully, diligently, will she not find it? கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு முக்கியத்தை கொடுத்து அதை நீ தேட மாட்டியா? அந்த 10 வெள்ளி போயிருச்சேன்னு சொல்லி நீ தேட மாட்டியா? 10 வெள்ளின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு சின்ன காசா இருக்கலாம், ஆனால் அவளுக்கு அது சின்ன காசு கிடையாது. You see, 10 ringgit maybe is small money that we are talking about today, but in her day that was some part of her salary which she needs it. And the Lord saying that, will you not look for it? So it's not just some silver coins, it is very valuable to her. And the Lord is asking this question, will you not look for the money? 100 வெள்ளி காணா போச்சுன்னா தேட மாட்டோமா? 100 வெள்ளி தானே போயிட்டு போகுதுன்னு சொல்ல போறோமா? இல்ல 1000 வெள்ளி காணா போச்சு, சரி நம்ம சபை பேசுமே, நம்மள பெரிய ஆட்கள், சரி 1000 வெள்ளி காணா போச்சு, 1000 வெள்ளி காணா போச்சுன்னா ஆச்சு போகுது அப்படி சொல்ல போறீங்க? 1000 வெள்ளிங்க கண்ணு கண்ணெல்லாம் பிதுக்கிட்டு வந்துடும், கண்ணெல்லாம் பாத்திரம் மாறிடும். 1000 வெள்ளி, $1000, I left it here. Who
கூஸ் அனுப்புறான், போத்துறான், எவன் எடுத்தான், எவன் போத்துறான், முதல்ல அந்த மைண்டுக்கு வரும். எங்கதானே வச்சேன், யாரு போத்துனா, அப்படிதான் மண்டைக்கு வரும். முதல்ல டோச்சல் அடிக்கும். ஆனா முதல்ல தேடுங்க. பாருங்க, அவங்க தேடுனாங்க. அவங்க போய் என்ன தேடுறாங்க, கட்டில கீழே தேடுறாங்க, ஒரு ப்ரூம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அவங்க தேடுறாங்க. So she's searching. Now let's read verse 9. What happened when you search, something will happen. How to say, when I search, something will happen. something will happen. Amen. நீங்கள் தேடினால் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது. Amen. நீங்கள் தேடினாலே ஒளிய எதுவுமே கிடைக்க போறது கிடையாது. தேடுகிறவன் கண்டடைவான். Amen. When you search, you will find it. Amen. You see, when you search something, you will find it. So now what is happening? Now read verse 9. படிக்கும்போது கண்டுபிடித்த பின்பு தன் சிநேகிதிகளையும் ஆயல் வீட்டுக்காரிகளையும் கூட வரவழைத்து காணாமல் போன வெள்ளிக்காசை கண்டுபிடித்தேன், என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பாள் அல்லவா. Amen. Now, and when she has found it, she summons her women, her friends, and neighbors, saying, rejoice with me, for I have found the silver coin which I had lost. இது அந்த காலத்துல அவங்க செய்யக்கூடும். Because that is the money. They all go to work together. அவங்க எல்லாமே வேலைக்கு ஒண்ணா போவாங்க. They all go to the barley field together to work. They all go to the paddy field to work together. They all go to the, construction work all together. அவங்க எல்லாம் ஒண்ணா போவாங்க. அவங்க ஒரு buddies, ஒரு friends எல்லாம் சேர்ந்து போவாங்க. அப்ப சம்பளம் எடுக்கும்போது அந்த எஜமான் சம்பளம் கொடுக்கும்போது அன்னைக்கு உள்ள சம்பளத்தை அப்பப்ப வாங்குவாங்க. Remember? Right? You see, in those days, they all get daily paid. Remember, maybe you all have gone through that. In those days, you all go to work, your daddy, your mummy, உங்க பாட்டி தாத்தா, இவங்க எல்லாம் ஒரு காலத்துல மேபி இங்க இருக்கிறவங்க சில பேர் இருப்பீங்க. உங்க டைம்ல ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய எஜமான் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல உங்களுக்கு சம்பளத்தை அப்பப்ப கொடுத்துருவாங்க. அந்தந்த நாள் சம்பளம் சொல்லுவாங்க. Daily wages. So you get daily wages. You go as a worker. நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து போவீங்க, கூட்டமாக வேலைக்கு போவீங்க. நீங்க வரும்பொழுது உங்க கூட இருப்பாங்க கண்ணம்மா, முனியம்மா, ஆச்சி, மாச்சி எல்லாமே கூட இருப்பாங்க. ஓகே, அத்தாவோ, அம்மோய் எல்லாமே சேர்ந்து தான் வருவாங்க. அப்ப see, when you go together to work, you all are friends, all buddies. Ahmad will be there, Atwan will be there, everybody, you all work together. P. Ramli also was there, with you. And then you all go together, you enjoy together. And then when you come back home, the same wages, they get the same wage, you get the same wage. எல்லாருக்குமே சரிசமமான காசு கிடைக்கும். You are so happy. இன்னைக்கு ஒரு சம்பளம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சுப்பா அப்படின்னு. அது 30 வரைக்கும் இருந்தாலும் அதோட செலிப்ரேட், அதோடைய என்ஜாய்மெண்ட் எப்படித்தமா இருக்கும். எனக்கு கையில காசு இருக்கு, இன்னைக்கு எனக்கு கையில காசு இருக்கு. ஹலோ, இன்னைக்கு எவ்வளவு பேரு ஆயிரக்கணக்கான சம்பளம் எடுத்து அந்த ஒரு நாளுக்கு அந்த கையில காசு இல்லைன்னா எவ்வளவு துடிக்கிறோம் இல்லையா? நீங்க அப்படி இல்லையா? ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, இவங்களுக்கு இருக்கிற அதே பவர் எனக்கு வரணும் ஆண்டவரே, பவர் தாங்க ஆண்டவரே. ஹலோ, உங்களுக்கு இருக்குதானே? எவ்வளவு சம்பளம் எடுத்தாலும் அந்த ஒரு நாள்ல திடீர்னு எங்கடா போச்சு காசுன்னு இருக்கும். இந்த காசைத்தானே நம்பி நான் இருந்தேன், எங்கடா போச்சு இந்த காசு, அப்படித்தானே இருக்கும். You would have had money, but then on that day suddenly that money was not there. How would you feel? Definitely you would call your friends and tell them, hey, you know what, I lost this money, and know what, I wanted to give you praise, I want to give God the praise, I found the money, come rejoice with me. Amen. Maybe இப்போ உள்ள காலத்துல நம்ம அதெல்லாம் செய்யறது இல்ல. கமக்கமா கிடைச்சிருச்சுன்னா, ஏன்னா முதல்ல அதுக்கு போய் வாயை கொஞ்சம் பேசிட்டோமே, நீ போத்துனியா, நீ எடுத்தியா, நீ தான் எடுத்திருப்ப, எனக்கு தெரியும், நீ தான் வச்சிருப்ப கைய வெட்டுறான் பாரு, கண்டுபிடிக்கிறவங்க அதுக்கு முன்னாடி வாயை திறந்து என்னென்னமோ பேசிடும். கடைசியில கமக்கமா போய் தேடி பார்க்கும் பொழுது அங்க இருக்குது. எங்க? உங்களுடைய புஸ்தகத்துக்கு கீழே அழகா வச்சிருக்கிறீங்க, அதுல ஒரு எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க, கடவுளே இந்த காசுக்காக நன்றி ஆண்டவரே சொல்லி புஸ்தகத்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறீங்க. அந்த புஸ்தகத்தை முதல்ல திறந்து பார்த்துக்க வேண்டியதானே? இல்ல இந்த பைபிளை முதல்ல திறந்து பார்த்துக்க வேண்டியதானே? ஆண்டவரே இது தசம பாகத்துக்காக வைக்க காசு ஆண்டவரே, இந்த பைபிள்ல தான் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல பார்த்துக்க வேண்டியதானே? அதுக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணாம வாயை திறந்து லபா லபா லபான முதல்ல கொத்திடுறது. நான் பாரு தஸ்மா பாக கை வச்சுட்ட, செத்தடா நீ சொல்லி அவனை சாப்பிடுறது. See, first of all, you are just telling, you took the money, tithes money. This is the tithes money, and you have taken it. You did.
You are dead meat when you've taken the money. You see, we all speak all kinds of things. And after that, when you go and say, God, please help me, Lord, hallelujah. Hey, காசுங்க தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சத்தமே வராது. கமக்கமா அடக்கிக்கிட்டு காசு கிடைச்சிருச்சுன்னு கூட யார்ட்டும் சொல்றது இல்ல. You know, after we get, but no, this lady is totally different. She tells everybody she found the money. You know why? Because she never accused anyone stole her money. Are you listening, my friends? விளங்குதா உங்களுக்கு? She never accused anybody stole something from her. She lost it. She remember she lost it. We got to remember, when we lose somebody from our life, if we lose somebody from our church, if we lose somebody from our community, we must remember we lost it. And when we find it, we must call everybody to celebrate it. Don't open your mouth and say bad things about them. Don't open your mouth and curse them. Don't open your mouth and say you are lost because of your deeds. இப்படி நடந்தது உனக்கு எல்லாம் உன்னுடைய செயல்னால தாண்டா இதெல்லாம் நடந்துச்சு உனக்கு. அதான்டா உனக்கு எக்ஸிடென்ட். அதான்டா உன் வீடு பத்திக்கிச்சு. இதனால தான்டா உனக்கு, you know, see, sometimes we are so, in a way, like we are uncontrollable. நம்ம அடக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், நம்ம தவறான வார்த்தைகளை பேசிடுறோம், கொட்டிடுறோம். ஆனாலும் தேடுகிற வேலையில தேடுகிறவன் கண்டுபிடிப்பான்னு சொல்றது போல, நீங்க தேடுனீங்கன்னா இழந்த ஆத்மாக்களை கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். Amen. If we search, if we look out for those who have been lost, you will find it, my friends. I am telling you, you can find them. காணாப்போனவர்களை திருப்பிமாக கண்டுபிடிக்கிற கூட்டமா தான் நீங்களும் நானும் இருக்கணுமே ஒழிய, காணாப்போனவர்களை பத்தி தவறாய் பேசுகிற கூட்டமாய் நாம் இருக்கவே கூடாது. ஆண்டவர் விட்டு போய்கிட்டாங்களா, சர்ச்சை விட்டு போயிட்டாங்களா, ஒதுங்கிட்டாங்களா, அவங்க யார்ட்டுமே சேரக்கூடாதுன்னு நினைச்சு போயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு தவறா பேச வேண்டாம். அவங்களை தேடுங்க, அவங்களை கண்டுபிடிங்க, அவங்கள்ட்ட போய் பேசுங்க, அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க, தனிமையில விட்டுறாதீங்க. Man, don't let them alone. You know, every one of you have experienced loneliness. I can tell you that. I can tell you, every one of you have experienced loneliness. Tell me you don't. மனிதனாய் பிறந்த நம்ம யாவருமே நம்ம தனிமையா இருந்திருக்கிறோம். சில நேரத்துல நம்ம யாருமே போன் அடிச்சு கூட கேட்க மாட்டாங்க, எப்படி பிரதர் இருக்கிறீங்க, எப்படி சிஸ்டர் இருக்கிறீங்கன்னு. ஐயோ பாச குமார் எனக்கு போனே அடிக்கல, பாச ஜோசபின் கண்டிக்கவே இல்லை, இன்னைக்கு அவங்க வந்தாங்களா வரலன்னு கூட தெரியல. அவங்க எங்கதான் இருக்காங்க, பக்கத்துல தான் இருக்கீங்க. நான் அருமையின் பொண்டாட்டி என் முன்னுக்கு தான் இருக்கிறாங்க, என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, என்னை ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்கதான் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்னை ரசிக்கிறத நீங்க பாத்திரக்கூடாது சொல்லி வீடியோ அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. நீங்களும் அப்படித்தானே? நீங்க வீடியோ திறந்து காட்டுறது உங்க மூஞ்ச திறந்து காட்ட சொல்ல காட்டவே மாட்டேங்கிறீங்க. என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? Right? Now, so think about it. We all expect somebody to call us. Did you call anybody? We all expect somebody to wish us. Did you wish anybody? We all expect somebody to say good things about us. Did you say something good about other people? நம்ம எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து கூப்பிடணும், நம்ம யாராச்சும் விசிட் பண்ணணும், யாராவது நம்மளை நம்மளுக்கு போன் அடிக்கணும், நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணணும். Yes, praise the Lord. எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. Do you and do I do that? நம்ம செய்கிறோமா அதை? இவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க சொல்றாங்க காணா போச்சு, ஆனா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த காசு அந்த ஒரு வெள்ளி காசை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம், அந்த ஒரு சில்வர் காசை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். She has already found that one silver money and she is so happy. And can you read verse 10, sister? 10வது வசனத்தை வாசிங்க. அதுபோல மனம் திரும்புகிற ஒரே பாவி நிமித்தம் தேவனுடைய தூதருக்கு முன்பாக சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. Amen. You know, I tell you, there is joy among and in the presence of the angels of God over one. How many? One. Not one church, not one whole church, not one congregation. One especially wicked person who repents. Hello? Jesus is reassuring that heaven rejoices. Amen. இயேசு இங்க திட்டவட்டமா சொல்றாரு, பரலோகமே களி கூறும்.
பரலோகத்துல இருக்கிற எல்லா ஏஞ்சல்ஸும் ஒரே ஒரு ஆத்மா, விசேஷமாக பாவம் செய்த அந்த ஆத்மா, அக்கிரமம் செய்த அந்த ஆத்மா, பின்வாங்கி போன அந்த ஆத்மா மீண்டுமாக ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்குள்ள வருதுன்னா பரலோகமே சந்தோஷப்படும். இயேசுவே வேணாம் என்று சொல்லி போன ஒரு ஆத்மா மீண்டும் வருகிறதுனா பரலோகமே சந்தோஷப்படும் ஆண்டு சொல்றாரு. Amen. You see, the Bible says the heaven will rejoice. You see, if one person changes his or her life or her mind for the better, or heartily amending his or her ways with abhorrence of his past sins, அப்படின்னா அவங்களுடைய மனப்பூர்வமாக பழையதெல்லாமே நினைத்து அவங்க மனம் திரும்பி நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன், திருப்பி தப்பு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருவாரா ஆண்டவர், என்னை மன்னிச்சிருவாரா அப்படி சொல்லி வர்றவங்கள அவங்கள நீங்க ஏற்றுக்கொள்வீங்களான்னு தான் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. பரலோகமே ஏற்றுக்கொள்ளுதான். See, now let me ask you a question. If heaven is rejoicing and receiving them, how about you? How about me? பரலோகமே அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்குங்க. Heaven is ready. Angels are ready to receive people who have done wickedness, ran away from God, did something wrong to the church, and left the church, did all kinds of things, did evil, and left the house, left the family. But then one day when they realize their mistake, they repent and they are willing to come back, heaven rejoices. தப்பு செஞ்சிட்டாங்க, பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டாங்க, பாவம் செஞ்சிட்டாங்க, பெரிய பாவம் செஞ்சிட்டாங்க, அக்கிரமம் செஞ்சிட்டாங்க, பெரிய அக்கிரமம் செஞ்சிட்டாங்க, சபைக்கும் அக்கிரமம் செஞ்சிட்டாங்க, தேவனுக்கு அக்கிரமம் செஞ்சிட்டாங்க, வீட்டு குடும்பத்துக்கும் தப்பு செஞ்சிட்டாங்க. நம்ம செஞ்சுட்டு போனவங்க சில நேரத்துல நம்ம சொல்லிடுவோம்ல, நான் தலை முழுகிட்டேன், நீ என் பிள்ளையும் இல்ல, நான் உன் அப்பாவும் இல்ல, நீ என் பிள்ளையும் இல்ல, நான் உன் அப்பாவும் இல்ல, இனிமே என்னை அம்மானு கூப்பிடாத, அப்பான்னு கூப்பிடாத அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. A lot of people will say that. Don't call me, a father. Don't call me your mother. No, I'm no longer your mother. I'm no longer your brother. No longer your sister. They're cut off. They reject them. We reject them. But then what is Jesus saying? Heaven rejoices. Now, my question to you, my friends, is what about you? Will we rejoice and celebrate the redemption? அவங்க மனம் திரும்பி வரும் பொழுது அவங்களுடைய மனம் திரும்புதலை, அவங்களுடைய ரிடம்ஷனை, அவங்க காப்பாற்றப்பட்டதை நினைத்து நாம் சந்தோஷப்பட போகிறோமா, இல்ல இவ்வளவுமா காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்க போறோமா? You see, are you going to celebrate the redemption? I hope you understand what I'm talking about. They are redeemed by the blood of Jesus, the same blood that redeemed you, the same blood that redeemed me, the same blood that washed you, the same blood that washed me. எந்த ரத்தம் உங்களை சுத்திகரித்து உங்களை ஆண்டவர் மனம் திரும்ப வைத்து ஆண்டவர் எந்த ரத்தத்தினால உங்களை மீட்டெடுத்தாரோ அதே மீட்பு தான், அதே ரத்தம் தான் அவங்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறது. வித்தியாசமே கிடையாது. இப்ப அவங்க திருப்பி மகனமாயிட்டாங்க, உங்கள் ஒரே குடும்பமா ஆகுறாங்க. Now they're becoming your family. But now, are you going to say come back, or are you going to tell them don't come? You are cursed. நீ சபிக்கப்பட்டவன், நீ சபிக்கப்பட்டவன் அப்படி சொல்லி நம்ம ஒதுக்க போறோமா? எங்க அரவணைப்பு இருக்கிறதோ அங்கதான் ஜனம் போவாங்க. Where the heart and the hands are open to receive, that's where people are going to go. Amen. Now let me tell you all these things. I don't mind people coming to one place sanctuary, because this is one place sanctuary. இது ஒரே இடம். We don't mind receiving people, and we don't mind when people talk about us. They say people are going to one place. Yes, they will come to one place. They will come to one place because it's a place where saints gather together for one purpose, that is only to worship Jesus and to receive one another as they are. Amen. ஜனங்கள் எப்படியா இருக்கிறாங்களோ அவங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் நம்மளுக்கு இருக்கணும். அப்படித்தான் ஒன் பிளேஸ் இருக்கணும். Amen. இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கணும், எப்பொழுதும் இப்படிதான் இருக்கணும், மாறவே கூடாது. Amen. One place must never change. It must be the same.
receiving people as they are. Keep your hands open. Can you do this? Open up your hands. All right. Some people, I cannot see whether you open your hands or not. It's okay. கைகளை விரிவாய் திறந்து சொல்லுங்க, வருகிற யாவையும் மனம் திரும்பி சொல்லுங்க. நான் சொல்கிறது போல மனம் திரும்பி வருகிற யாவையும் பெருமனதோடு நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Everyone who comes back, everyone who returns, I will receive them wholeheartedly. Because Jesus received me, so shall I. Amen. Amen. இயேசு உங்களை ஏற்றுக்கொண்டார், பிறரையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு இயேசுவே நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருந்திருந்தார்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும். Just think if Jesus would have rejected us. Just imagine if the heaven did not rejoice about us coming back. நம்ம மனம் திரும்பி கூட இவ்வளவு கதறி நம்ம மனம் திரும்பி கூட ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா எப்படிப்பட்ட கேடு உள்ளவர்களாய் நம்ம இருந்திருப்போம். சாரி டு யூஸ் தட் வேர்ட். அந்த வார்த்தை எனக்கு கடினமான ஒரு வார்த்தை. எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு உள்ளவர்களாக, ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மளுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா. I assure you today, redemption is very sure. Jesus reassured redemption that he will give anybody who returns to him. Even though he was a murderer, he was a thief, even though அவன் ஒரு திருடனா இருக்கலாம், கொலைகாரனா இருக்கலாம், பாவியா இருக்கலாம், அக்கிரமக்காரனா இருக்கலாம், ஏமாத்துக்காரனா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் ஜேக்கப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர் யாரை வேணுமாலும் ஏற்றுக்கொள்வார். Amen. ஜேக்கப்பை கொண்டு ஆண்டவர் கோத்திரத்தை உருவாக்கினார். 12 கோத்திரத்தை யாரு? மனம் திரும்பி வந்த யாக்கோப்பின் மூலியமாக, பொய் சொன்ன யாக்கோப்பின் மூலியமாக ஆண்டவர் 12 கோத்திரத்தை அவர் மூலியமாக உருவாக்கினார் அல்லவா? ஏனோ தானோ என்று ஒருத்தனை பார்த்து எடை போட்டுறாதீங்க பிளீஸ். யாரை பார்த்து எடை போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அவங்க எப்படி வருவாங்கன்னு ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்க மனம் திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க திரும்பி எப்படி வருவாங்கன்னு ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நம்ம அவங்கள பார்த்து தப்பா பேசியிருந்தோம்னா ஒரு நாள் திடீரென்று அவங்க வேற மாதிரியாக ஆண்டவர் உயர்த்தினார், நம்ம எல்லாருமே வருத்தப்பட்டு போயிரும். ஐயோ, இந்த பிரதரை பத்தி தானே பேசணும், இந்த சிஸ்டரை பத்தி தானே பேசணும். இன்னைக்கு பாரு ஆண்டவர் அவங்க எங்க உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாருன்னு. தப்பு செஞ்சிட்டோம் இல்லையா? ஆனா தப்பு செய்தவங்க எப்பொழுதுமே மன்னிப்பு கேட்க ஒரு மனப்பக்குவம் இருக்கணும். ஆனா ரொம்ப பேர் கேட்கறதும் கிடையாது. You see, sometimes when we speak wrongly against somebody and when we know what we said was wrong, then go and ask forgiveness. Better still, don't talk about it. Right? நீங்க அதை பத்தி பேசாம இருந்தீங்க, அவங்களை பத்தி தப்பா பேசாம இருந்தீங்கனாலே பெரிய நல்ல விஷயம் தான். ஒரு நாள் வருவாங்க, வந்தா பாத்துக்குவோம். அவனு நிச்சயமாக நம்மளை மன்னிச்சது போல அவங்களை மன்னிப்பாரு அப்படின்னு விட்டுருங்க. Paul advised the church in Corinth to comfort and show mercy to others just as God himself gave them consolation and encouragement in times of calamity and affliction. பவுல் என்ன செய்கிறாரு? கொரிந்தியர் சபை கிட்ட பேசுறாரு, எப்படி ஆண்டவர் உங்களை மன்னிச்சாரோ அதே போல மத்தவங்களை மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொள்ள கத்துக்கொள்ளுங்க. ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க. Paul, what Paul did in his ministry many times, he introduced people who left the church before. சர்ச்சை விட்டுட்டு போனவங்கள, ஊழியத்தை விட்டுட்டு போனவங்கள, அவர்கிட்ட இருந்த மார்க் நம்ம இன்னைக்கு கூட சொல்லியிருப்பேன். Mark is one of the disciples who left Paul. Paul got very angry in the beginning when Mark left him. Mark said, I cannot do this ministry, it's very tough. Mark சொன்னாரு, இந்த ஊழியத்தை என்னால செய்ய முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஓட பார்த்துட்டாரு, ஓடிட்டாரு. பாலை விட்டு ஓடிட்டாரு, ஊழியத்தை விட்டு ஓடிட்டாரு. யாருங்க? அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டருங்க, அசிஸ்டன்ட் மினிஸ்டர், அவருக்கு உடன் ஊழியரா இருந்தவர் ஓடிட்டாரு. பர்னபாஸோடைய சொந்தக்காரு மார்க்கு. அப்ப பர்னபாஸ் சொல்றாரு, மன்னிச்சு ஏத்துக்கப்பாரு. பவுல் சொல்றாரு, முடியாது என்றார். பவுல் யார்? பவுல் உங்க வீட்டு போல இல்லைங்க, எங்க வீட்டு போல இல்லைங்க. நான் அப்போஸ்தலர் பவுலை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். No, what did Paul say? No, I'm not going to get him back. He has gone. Leave him alone. இதனாலே இந்த மார்க்கு பண்ணின பிரச்சனைனால, because of John Mark, Barnabas and Apostle Paul has to separate themselves.
பர்னபாஸும் பவுலும் பிரிஞ்சாங்க. இந்த ஒரு மனுஷனால பாருங்க, இந்த மனுஷனால அங்க ஒரு ஊழியத்தின் தலைமத்துவத்திலே ஒரு பிரிவினை ஏற்பட்டது. சபைக்கு இப்ப நடக்கிற காரியங்கள் பவுலோட வாழ்க்கையில் நடந்தது. ஆனாலும் என்ன நடந்துச்சு, ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் மனம் இறங்கி பவுல் என்ன செய்யறாருன்னா, மார்க்க திருப்பி ஏற்றுக்கொள்றாரு. போய் படிச்சு பாருங்க. After many years, Paul felt what he did was wrong, rejecting a man who don't understand ministry. அவர் அடிப்பட்ட பிறகு, பவுல் அடிப்பட்ட பிறகு, ஊழியத்தில் அடிப்பட்ட பிறகு, அப்பதான் பவுல் யோசிக்கிறாரு, சே அவன் கூட இருந்திருந்தான உண்மை அடிப்பட்டிருப்பான், என்ன நடந்திருக்குமே தெரியாது, வாலிப பையன், பரவாயில்ல அந்த டைம்ல ராங்கா செஞ்சுட்டான், பரவாயில்ல இப்ப நல்லாதான் இருக்கிறான், பரவாயில்ல திருப்பி வரட்டும். திருப்பியும் மார்க் வர்றதுக்கு அனுமதி கொடுத்தார். See, when Mark wants to come back to Paul, Paul said, come and join me. மார்க் ஏத்துக்கொண்டாரு. Amen. மார்க் ஏத்துக்கொண்டாரு. That's why Mark was able to write the book of Mark. அதனால்தான் இப்ப நீங்க படிக்கிற வேதகமே ஒரு one of the gospel, powerful gospel, 4 gospels, நமக்கு 4 gospel இருக்கு. அந்த 4 gospelல ஒரு வல்லமையான gospel எழுதினவர் மார்க். யாருங்க? ஊழியத்தை விட்டு போனவர். மத்தவங்க எல்லாம் பார்த்து, சே பால் விட்டு போயிட்டான்டா, அப்போஸ்தலர் விட்டு போன வேண்டாம, என்னடா அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்வன் அப்படிலாம் பேசியிருக்கலாம். கேட்டாலியா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இப்பனா ரொம்ப பேசியிருப்போம்ல. ஊழியத்தை விட்டு போனவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லையா? This guy left ministry. He went into his own thing. You know, அப்படிலாம் பேசியிருப்பாங்க. ஆனாலும் அந்த மனுஷன் திருப்பி அரவணைக்கிறாரு. ஏன்னா பவுலுக்கு அவ்வளவு பெரிய மனசு இருந்தது, அரவணைக்கிற மனசு இருந்தது, திருப்பி ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனசு இருந்தது. அதனால தான் கொரிந்தியர் சபைக்கு சொன்னதை நல்லா கவனமாக்கிடுங்க. பவுல் சொல்ல முடியுங்க, ஒரு நாள் அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணாரு தான், அதனால அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். See, Paul was a man who rejected even, Mark, but then he received him. See what is he saying? என்ன சொல்றாரு படிங்க. 3வது 2 கொரிந்தியர் 1:3-4 வாசிங்க. Come, read that. Let me, okay. All right, let me read in English. Now, sister Rita ready-யா? படிங்க. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். 2 கொரிந்தியர் 1:3-4 தான் வாசிங்க. 4வது வாசிங்க. தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்தினாலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களினாலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர். ஆமென். 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 கர்த்தர் சொல்றாரு, ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆறுதல் தருகிறாரு, நீங்களும் மத்தவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுங்க, மத்தவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுங்க. இந்த காலகட்டத்துல நம்ம நிறைய பேருக்கு நிறைய மெசேஜ் வரும், இவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுங்க, இவங்க இந்த பிரச்சனை இருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுங்க. இல்லையா? You have heard this, they are in problem, please comfort them. நிறைய பேர் வீடியோ செய்யறாங்க. இப்போ நிறைய பிரச்சனையில இருக்கிறவங்கள, இந்த நோயில இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்க போய் பேசி ஒரு வீடியோ செய்து, they do a video for somebody who is in problem. They say, please help them, please comfort them, please help, அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுங்க. இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறீங்களா? Even non-believers are using this word, comfort them. But think about it, if church does not comfort other people, you see, it says here in verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of sympathy, which means pity and mercy. God, our Father, is a God of sympathy, God of mercy. Amen. He's a God of sympathy, Father of sympathy, and the God of every comfort. Amen. Amen. God is a God of comfort. ஆண்டவர் ஆறுதலின் தேவன். Amen. பக்மன் ஒரு பாடல் பாடி இருக்கிறார் அல்லவா, ஆறுதலின் தெய்வமே என்று ஒரு அருமையான பாடல். Amen. ஆறுதலின் தெய்வம் அவர். It's a God of comfort, my friends. Remember that. And verse 4 says, who comforts us in every trouble, so that we may also be able to comfort those who are in any kind of trouble or distress with the comfort with which we ourselves are comforted by God. இப்ப பவுல் அங்க ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஆண்டவர்
எங்களை ஆறுதல் படுத்தினார். ஆண்டவர் உங்களையும் ஆறுதல் படுத்தினார் என்று சபைக்கு, கொரிந்திய சபைக்கு சொல்றார். ஆண்டவர் எங்களையும் ஆறுதல் படுத்தினார், உங்களையும் ஆறுதல் படுத்தினார். இப்ப நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து மத்தவங்களை ஆறுதல் படுத்துவோம் அப்படின்றாரு. Church, One Place Sanctuary, are you listening? I'm speaking to you heart to heart. இன்னைக்கு உங்களுடைய இருதயத்தோடு இருதயமாய் நான் பேசுகிறேன். யாரா இருந்தாலும் தப்பு செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்களா, வராங்களா, திருப்பியும் அவங்களை ஆறுதல் படுத்துங்க, அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, கம்ஃபர்ட் பண்ணுங்க. அவங்களை பத்தி தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்க வேணாம். அது நம்ம சர்ச்சோடைய காரியம் அல்ல. It's not what we supposed to be doing as a church. Basically, every church should not do that. எந்த சபை அப்படி செய்யவே கூடாது. செய்ததுன்னா மாறணும். தேசமாக நம் சபை செய்யக்கூடாது என்று நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கொள்கிறேன். I'm just asking you heart to heart. Today I'm talking to you heart to heart. That we must become a church that comforts other people in whatever situation. என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும், அவங்க நல்லதோ கட்டதோ வலியோ வேதனையோ துக்கமோ தொல்லையோ எது நடந்தாலும் நீங்க அவங்க பக்கத்துல நின்று ஆறுதல் கொடுக்கறவங்களா இருக்கணும். நான் அவங்க பக்கத்துல நின்று ஆறுதல் கொடுக்கறவங்களா இருக்கணும். இதை யாராவது பிரச்சனை இருக்காங்களா? எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. எல்லாத்தோடைய பிரச்சனை எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க தான் எங்களுக்கு சொல்லணும். அசல் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, என்கிட்ட வந்திருக்குது, இந்த சிஸ்டருக்கு தேவை இருக்குது, அவங்களுக்கு ஓகே சொல்லலாம். சில நேரத்துல எனக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்கள்ட்ட சொல்றேன். முதல்ல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க முதல்ல ஆறுதல் படுத்துங்க, நீங்க பேசுங்க, நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க. யாருமே இங்க பச்சைப்பாதம் பார்த்தது இல்லை. ரீசன்ட்லி நான் ரேமனுக்கு கூப்பிட்டு, ரேமன் இந்த சர்ச் லீடரா? இல்லையே, ரேமன் இஸ் நாட் தி சர்ச் லீடர். But I called him, I gave him an assignment. I said, Raymond, contact this person and see what you can do. முதல்ல என்ன செய்ய முடியும்னு பாருப்பா, நீ கான்டாக்ட் பண்ணு. ஏன்னா நீ போன பாதையில அவங்களும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க, பிரச்சனைக்குள்ள போறாங்க. சோ நீ ஆறுதல் படுத்துன்னு சொன்னேன். கேளுங்க ரேமன்ட்ட, நீ ஆறுதல் படுத்து, நீ செய்ய முடிஞ்சு செய், அவங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க, அப்புறமேல நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். And then he did his job. Say, okay pastor, நான் உடனே செய்யறேன்னு. You see, he don't have to be a leader. இங்க செயல்படுவதற்கு யாருமே தலைவராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Our church does not work that way. We work in a way where everybody function as a leader, whether you have a title or not. எல்லோருமே ஒரு தலைவராக ஊழியம் செய்ய வேண்டும். எல்லாருக்குமே ஒரு வேலை இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கணும். You see, nobody is different here. Everybody is same. Amen. எல்லாருமே சரிசமம் தான். யாருமே யாருக்கும் அவர்கள் சிறந்தவங்க கிடையாது. எல்லாருமே சேம் தான். See, we must see everybody. So when I give you a job, that means I'm telling you, go and do first, then after that tell me and see what I can do. நேரடியாக நான் என்ன செய்ய முடியும், இல்ல நம் சபையாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும், எப்படி ஆறுதல் படுத்தலாம் மற்றவங்களை அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். அதே போல உங்களுக்கு இருக்கிற இங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. நான் தனிப்பட்ட முறையில உங்களை கூப்பிட்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த காரியங்களை செய்ய போறோம், இந்த காரியங்களை செய்யுங்க, முதல்ல நீங்க போய் ஆறுதல் பண்ணுங்க. See, I'm going to give you the conclusion today. இன்னைக்கு நான் இந்த whole subject நான் முடிக்க போறேன். Today I'm going to finish this whole subject, know your birthright. உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை தெரிந்து கொள் என்று சொல்கிற இந்த பாடத்தை நான் இன்றைக்கு முடிக்க போகிறேன். But I want to finish this by talking to you heart to heart. That all that I've taught you, if you missed anything, go back and listen to it from the beginning. ஆரம்பத்தில இருந்து கேளுங்க. ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கேளுங்க. ஏன் தெரியுமா? உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்கன்னா நீங்க மத்தவங்களை ஆறுதல் படுத்துவீங்க. Amen. And you know your birthright, you will definitely go and comfort other people. உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரம் தெரியுமே. You see, so நீங்க மத்தவங்களை போயிட்டு ஆறுதல் படுத்துவீங்க, மத்தவங்களை போய் பலப்படுத்துவீங்க, உற்சாகப்படுத்துவீங்க. Right now, conclusion, in முடிவுல ஒரு சில காரியங்களை மத்திய படிச்சுட்டு நம்ம முடிக்க போகிறோம். சோ சில காரியங்களை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Give me a little bit more time. And Matthew chapter 18, verse 5, 6. நான் முதல்ல வாசிக்கிறேன். And whoever receives, மத்திய புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 5, 6 வாசிக்கிறேன். And whoever receives and accepts and welcomes one little child like this for my sake, and in my name receives and accepts and welcomes me. Amen. Now Jesus himself is saying, if you welcome this little child, you welcome me.
இந்த சின்ன பிள்ளைய நீ வர வைச்சானாங்க, நீ என்னை வர வைக்கிறன்றாரு. நீ ஏற்றுக்கொண்டேனா அப்படின்னா யாருங்க? ஆவிக்குரிய ரீதியில அவங்க சிறு குழந்தைகளா இருக்கிறாங்க. ஆவிக்குரிய ரீதியில அவங்க பிரபலமானவர்கள் அல்ல. ஒண்ணும் தெரியாத ஒரு குழந்தை தான். குழந்தையா வராங்களே, அந்த குழந்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுன்னு இயேசு சொல்றாரு. In verse 6, but whoever causes one of these little ones who believe in and acknowledge and cleaves to me to stumble and sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be sunk in the deep or the depth of the sea. அப்படின்னு போடுறார். 6வது வசனம் வாசிங்க. 18:6. என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாயிருக்கிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்தில் ஏந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை அமிழ்ந்திருக்கிறது அவனுக்கு நலமாய் இருக்கும். Now listen Amen. very carefully, my friends. What is Jesus saying here? Is Jesus saying, if you are the hindrance, better you get rid of me? என்ன சொல்றாரு? வர்றவனை ஏற்றுக்கொள்ளாம நீ தடையா இருந்தேனா, நீ தான் எனக்கு தடை. நீ முதல்ல போன்னு சொல்றாரு. நீ தடையா இருக்க வேணாம் எனக்கு. என்கிட்ட இந்த சின்ன பிள்ளை வருதா, ஒண்ணுமே தெரியாம வருதா, விக்கிலியா இருக்குதா, வரட்டும், என்கிட்ட வரட்டும். என்கிட்ட தானே வந்திருக்குது, நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். அந்த பிள்ளை வெகிலி தான், ஆவிக்குரிய காரியத்துல வெகிலி தான் சொல்லுவாங்க. ஒண்ணுமே தெரியல அந்த பிள்ளைக்கு. You know, the child don't know anything. It's a spiritually new baby. Let it come, let him come. I have received it. நீ தடையா இருக்காத, நீ தடையா இருந்தா முதல்ல நீ வெளியே போன்றாரு. You see, you don't be in the hindrance. You move away. God says, you move away. Now, verse 11 and 12. Verse 11 and 12. For the Son of Man come to save from the penalty of eternal death that which was lost. Amen. Amen. மனுஷகுமாரன் எதுக்காக வருகிறார் என்றால், மனுஷகுமாரன் காணா போனவர்களை திரும்பவுமாக கட்டும்படிக்கு, திரும்பவுமாக காப்பாற்றும்படிக்கு, திரும்பவுமாக ரட்சிப்பு தரும்படிக்கு தான் வந்திருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். மனுஷகுமாரன் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யாரெல்லாமே நித்திய மரணம் அடையணுமோ என்று அவங்களுக்கு திட்டமிட்டு இருக்குதோ அவங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிதான் மனுஷகுமாரனே வந்திருக்கிறார். Amen. Everybody who had that penalty waiting for them that they must die and go to hell. Jesus said that for that purpose, for that reason, for that man, for that woman, I came. For that child, I came. I saved them. I wanted to save them. That is the main reason I came. இதுக்காக தான் இயேசு வந்திருக்கிறார் என்று அவர் பேசுகிறார். Now verse 12. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray and get lost, will he not leave the 99 on the mountain and go in search of the one that is lost? இயேசு என்ன சொல்றாரு? ஒரு மனிதனுக்கு 100 ஆடுகள் இருக்குமானால், 100 செம்பரி ஆடுகள் இருக்குமானால், அதுல அவன் வனாந்தரத்துல ஒரே ஒரு ஆடை காண அடிச்சிட்டானா, அவன் திருப்பி எண்ணி பார்க்கும் பொழுது, அது 99 தான் இருக்குது, 100ல 99 தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, பரவாயில்ல, அதான் 100ல 99 இருக்குது, ஒண்ணு தொலையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவானா? இல்லங்க. நீங்களும் நினைச்சு பாருங்க. நம்ம சில பேர் நீங்க நாய் வளர்க்குறோம். Okay, some of us, have dogs. Just because even when you have one dog, you are like, wow, you take care of that dog. நீங்க ஒரு நாய் உங்களுக்கு ஒரு பப்பி இருந்தாலே நீ அவ்வளவாக கவனித்து அவ்வளவாக நீங்க வளர்க்குறீங்க. நீங்க அவ்வளவாக நீங்க அதை ஜாக்கிரதையாக நீங்க பார்த்து கொள்றீங்க. ஒரு சிலருக்கு லைக் எட்மன் மாதிரி, எட்மனுக்கு வந்து நிறைய நாய் இருக்குது, நிறைய நாய்க்குட்டி இருக்குது. Yeah. See, Edmund has a lot of dogs. அது வரைக்கும் நாயெல்லாம் பார்த்தது இல்லை. எட்மண்ட் நாய் இருக்குது எனக்கு தெரியும். எட்மண்ட் சொல்லியிருக்கிறேன், அவர் நிறைய நாய்க்குட்டி இருக்குது. ஓகே, என் வீட்டுக்கு வந்தாலும் நாய் அவர் மேயும். ஏன்னா அவரு நாய் நடத்திருக்கிறாரு, நாய் பார்த்திருக்கிறாரு, நாய்க்கு தெரியுது, இவரு நல்ல மனசு உள்ளவர், நாயை பார்க்கிற ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு தெரியுது. ரைட். சோ இப்ப எட்மண்ட் இருக்கிற ஒரு எத்தனையோ டாக்ஸ் இருக்குது, எட்மண்ட் வச்சுக்கொள்ளுமே. அதுல ஒரே ஒரு டாக் காணா போயிடுச்சுன்னா, எட்மண்ட் போயிட்டு போகுது, ஒண்ணு தானே அப்படின்னு வாரா? எட்மண்ட் என்ன செய்வாரு? அந்த ஒண்ணு எங்க போச்சு சொல்லி போய் தேடுவாரு.
அவர் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல தேடுவாரு, அவர் இருக்கிற ரோட்ல தேடுவாரு, அவர் இருக்கிற அங்க இருக்கிற சாமான் பூரா தேடுவாரு, ஒவ்வொரு வீட்லயும் புகுந்து அலசுவாரு. எவன்டா இவன் நாயை போத்துனான், ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா அவருக்கு அந்த அந்த நாய் பக்குவம் அவர்கிட்ட இருக்குது. See, because he loves dogs, he cares for them. He will go and search and bring back that one dog, one puppy, and you know what? He will bring back and he will celebrate. அந்த ஒரு நாயா இருந்தாலும் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு, அப்ப மத்த நாய் நினைக்கல, என்னடா அது நம்ம வீட்டுல தான் இருந்தோம், நம்மளே செலிப்ரேட் பண்ணல நம்மளுடைய பாஸ், பாருடா அப்படி வச்சுக்கமா நாயி, சொல்லுங்க, பாருடா நம்மளே செலிப்ரேட் பண்ணல, இந்த ஒண்ணே ஒண்ணு பப்பி காண போச்சு, அதை கொண்டு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இல்லை கடிக்கிறான் பாரு அப்படி இல்லைமா? All the other dogs will fall out turn. எல்லாம் மாலை ஆட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமா, ஐயோ காணா போன நம்ம பிரதர் வந்துட்டானே, காணா போன நம்ம சிஸ்டர் வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. ஆனா மனுஷனுக்கு மட்டும் எங்கத்தான் போச்சோ எனக்கும் புரியல போகாத. திங்க் பண்ணி பாருங்க. Think about it. You see, all the others, even the enemy, the animal kingdom celebrates among themselves when they are returned, when they are brought back. But the human kingdom got a lot of problems. We got to solve these issues before we get to heaven. Because heaven இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. பரலோகத்தில் நீங்க இருக்கணும்னா நீங்க இப்ப ஏற்றுக்கொள்ள கத்துக்கொள்ளணும். You see? So Jesus is asking you, what do you think? கேக்குறாரு. ஆண்டவர் கேக்குறாரு, what do you think? Jesus is asking today, what do you think? நீ தேடி கண்டுபிடிக்க மாட்டியான்னு கேக்குறாரு. அந்த 99 வச்சுட்டு நீ ஒன்னே ஒண்ணு தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வர மாட்டியா? Verse 13. And if it should be that he finds it, truly I say to you, நிச்சயமாய் நான் சொல்லுகிறேன், அந்த ஒண்ண கண்டுபிடிச்சிட்டானா, he rejoices more over it than over the 99 that did not get lost at all. Amen. காணா போகாம இருந்ததை விட காணா போன அந்த ஒரு ஆடு, காணா போன அந்த ஒரு பப்பியை நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நிச்சயமா இருக்கிறதை விட காணா போனது திருப்பி வந்துருச்சுன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறல, ஒரு பிராணிக்கு நீ சந்தோஷப்படுறல அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறார். ஒரு பிராணி காணா போச்சு, ஒரு animal has gone lost, and when you find that animal that was lost and you bring back, some people even say அத டாக்னு கூட கூப்பிடாதீங்க, நான் கடுப்பாயிருவேன்றாங்க. நாயின்னு கூப்பிடாதீங்க. இப்ப அப்படிதான் என் வீட்லயும் இருக்குது போ கதை. நாய்க்கு சாப்பாடு போட்டீங்களான்னு கேட்டோம்னா எந்த நாயை சொல்றீங்க அப்படின்னு எனக்கு கேட்கிறேன். என் வீட்ல ஒண்ணு இருக்குது. Have you put food for the dog? What dog you're talking about? Who is the dog? He's your son. Call him Arrow. வச்சுட்டாங்க அதுக்கும் எனக்கு அப்பாவா. புரியுதா கதை? You see, if you can, accept a dog to become your arrow, your partner, your family, can't you accept somebody from the house of faith who has gone out and come back? Church, am I making sense here? நீங்க பேசுற காரியம் உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு நாய் காண போச்சுன்னா கூட தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு தீனி போடுறோம். மத்த நாயோட அதுக்குதான் சாப்பாடு நல்லா கூட போடுறோம். ஏன் தெரியுமா? பிகாஸ் அது வந்துருச்சு சந்தோஷம் உங்களுக்கு. ஆனா திருப்பி ஒரு மனுஷன் வரும் பொழுது, மனம் திரும்பி வரும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஜீசஸ் கேட்கிறார், just so it will, see Jesus said in verse 14, just so it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should be lost and perish. பரலோகத்துல இருக்கிற எங்க அப்பாவுடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா? இயேசு சொல்றாரு, இந்த ஒரு ஆத்மா கூட காணாவே போகவே கூடாது. அதுதான் எங்க அப்பாவுடைய சித்தம். எங்க அப்பாவுடைய ஆசை என்ன தெரியுமா? ஜீசஸ் சொல்றாரு, என்னுடைய பரலோகத்து அப்பா என்ன ஆசைப்படுறாரு, எந்த ஆத்மாவும் கெட்டு போயிடக்கூடாது. That is the reason God gave John 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten son, so that whoever believes in him will have eternal life. None shall perish. எவனும் செத்து போயிடக்கூடாது, எவனும் மரித்து போய் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது. Dear friends, it is true that the younger brother was lost. I want to make some statement here. I want you to listen very carefully. It's true that the younger brother was lost in the world or the worldly life outside. He was found later.
அவன் காணா போனதான், காணா போன ஆட்டுக்குட்டி தான் அவன், காணா போன காசு தான் அவன், அந்த காணா போன மனுஷன் தான் அவன், அந்த தம்பிக்காரன். அவன் காணா போயிட்டான், உலகத்துல காணா போயிட்டான், உலகத்தின் சிற்றின்பங்களினால் அவன் காணா போயிட்டான். He was lost in the world. He was out there in drugs. He was out there in alcohol. He was out there with the prostitutes. He was out there with the thieves. திருடர்களோடு, கள்ளர்களோடு, குப்பையோடு கூட அவன் குப்பையாய் கடந்தான். நரகத்தின் வாசலில் படுத்து கடந்துட்டு திருப்பியாக வருகிறான். But this elder brother is even worse. ஆனா இவன் வந்துட்டான், தம்பிக்காரன் வந்துட்டான், வெளியே இருந்தான் குப்பையில, ஆனா வந்துட்டான் வீட்டுக்கு. See, he was outside there in the pigsty. He returned home, but this brother in the house, even worse, the elder brother, even worse. He got lost right inside the house. He got lost right inside the house. What? So pity, so shameful. வீட்டுல இருந்த குமாரன் காணா போயிட்டான். வீட்டுல தான் இருக்கான காணா போயிட்டான். புரியுதப்பா கதை? வெளியே போனவன், வீட்டை விட்டு வெளியே போனவன் மனம் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டான், தேடி வந்துட்டான், கண்டுபிடிச்சிட்டான், திருப்பி அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டான். ஆனாலும் வீட்டுல இருந்தவன், இவ்வளவு நாள் வீட்டுல இருந்தவன் இப்ப காணா போயிட்டான். எவ்வளவு வெக்கமான ஒரு விஷயம், எவ்வளவு வேதனையான ஒரு விஷயம். சபையிலே இருக்கிறான், ஆனா ஒருத்தனை ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால அவனே காணா போயிட்டானே. ஹலோ, you don't receive somebody, you are lost. You can be in the church, you can be the leader in the church, you can be the bishop of the church, but if you don't receive the person back, you are lost in your own house, you are lost in your own family, you are lost. See, the story ended here. இந்த கதையை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஜீசஸ் சொன்ன இந்த கதையை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கதை இத்தோடு முடிந்தது. எதோடு முடிந்தது? அன்னக்காரன் வீட்டுக்கு வெளியே நின்று வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டேன்னு சொன்னதோடு முடிஞ்சிருச்சு. The story ended here. Jesus did not even conclude or give clue whether the son in the house actually repented from his dead works, or his anger, his selfishness, his pride, or the murmuring attitude, his hidden agenda, self-pity, hatred, unforgiveness, childish attitude. He had identity crisis. The son in the house, the older brother, had identity crisis. He had jealousy, full of jealousy. He was so angry, so furious. காத்திரப்பட்டான், கோபப்பட்டான், ஜெலஸா இருந்தான். தம்பிக்கு கிடைச்சிருச்சு எல்லாமே சொல்லி அவன் அவ்வளவா ஒரு கட்டுப்புத்தனமா, பிரித்தனமா, கோவரியா இருந்தான், முறுமுறுத்தான். தம்பிக்காரன் அசுத்தமா பார்த்தான். இவன் எப்படா வீட்டுக்கு வரான்னு சொல்லி பார்த்தான். அவனுக்கு சொந்த ஒரு எஜெண்டா இருந்துச்சு. எங்க அப்பா எனக்கு செஞ்சிருக்கணும், ஏன் அவனுக்கு செய்யறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு எஜெண்டா இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரு ஆடு வெட்டலையே, நீ கோழியை வெட்டலையே அப்படி சொல்ற ஒரு இருந்துச்சு, ஒரு ஒரு செல்பிட்டி இருந்துச்சு அவனுக்கு. என்னை கவனிக்கணும், எல்லாத்த விட என்னை தான் அதிகமா கவனிக்கணும். நான் தானே முதல்ல வந்தேன், நான் அந்த காலத்துல இருந்திருக்கேன், சில பேருக்கு இருக்கும். சோ அவங்களை கவனிக்கலன்னா ஓ செல்பிட்டி வந்துடும் அவங்களுக்கு. என்னை முதல்ல கவனிக்கணும், என்னை தான் முதல்ல கவனிக்கணும். ஒரு மன்னிக்கிற தன்மை அவனுக்கு இல்ல, இதெல்லாம் அவனுக்கு இருந்தது. ஆனா கர்த்தர் வந்து பாருங்க, இந்த கதையை அதோட முடிச்சுட்டாரு. அவன் மனம் திரும்பினானா இல்லையா? இவன் தான் மனம் திரும்பி இருக்கணும். பார்க்க போனா இவ்வளவு காரியத்தை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறான். Now think about it, my friends. The son in the house, the older brother, மூத்த மகன், வீட்டுல இருந்த மூத்த மகன், அப்பாவோடு இருந்தவன். அப்பா சொல்ற, நீ எந்த கூட தானப்பா இருக்கிற, இவ்வளவு நாள் நீ என் கூட தானப்பா இருந்த, you had everything, இது எல்லாமே உன்னோட இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பயும் வெளிதான் நிக்கிறான். கதை இங்க முடியுது. The end of the story, the end of this drama is he did not get into the house. Jesus didn't conclude it. இயேசு இந்த கதையை முடிக்கலங்க, அப்படி முடிச்சிட்டாரு. எப்படி முடிச்சாருன்னா, அவன் வெளியே தான் இருக்கிறான், வீட்டுக்குள்ள வரலன்னு முடிச்சாரு. He was found in the house of his father. Now, was he found back in the house of the father or left the house unrepentantly? We don't know. அவன் அப்பா வீட்டுக்குள்ள திருப்பி வந்தானா
இல்ல மனம் திரும்பாமலே அப்படியே அவன் வழியாயிட்டானா என்று நம்மளுக்கு கதை தெரியாது. We don't know the story. You see, this is like Hollywood movie. இது ஒரு ஹாலிவுட் கதை மாதிரி. முடிவு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன நடந்துச்சு தெரியாது. அப்படிதான் முடிப்பாங்க. வெள்ளக்கார படத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முடிவு இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் இவன் கதை. இங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க போல. இப்படிதான் படம் எடுக்கணும். Jesus is telling a real story. A real story. உண்மையான சம்பவத்தை, உண்மையான கதையை கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். இது ஒரு டிராமா கிடையாது. ஆனா இது ஒரு பயங்கர டிராமா மாதிரி தான் இருக்கு. என்னன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருந்த அண்ணக்காரன் வெளியே நிக்கிறான். வீட்டுக்குள்ள வந்தானா இல்லையா தெரியல. We don't know the conclusion. I am going to conclude today, but we don't know the conclusion of the brother. இன்னைக்கு நான் முடிக்க போறேன் இந்த டாபிக். ஆனாலும் இந்த டாபிக்ல முடிவுல எனக்கு என்ன மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னா, அந்த அண்ணக்காரனுடைய கன்க்ளூஷன் எனக்கே தெரியலையே. நான் பைபிளை சர்ச் பண்ணிட்டேன். I search the Bible in and out everywhere. I go, எத்தனை உங்களுக்கு நான் ஸ்கிரிப்சர் மேல ஸ்கிரிப்சர் கொடுக்குறேன். எவ்வளவு போய் தேடுனேன். I always preach with you, give you a lot of scriptures. For this, I really did a research to find out, is there any story somewhere Jesus connected that this son come back home? No, nothing. I couldn't find. கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இயேசு வேற எங்கேயாச்சும் சொல்லி இருக்கிறாரா, இந்த வீட்டுக்கு வெளியே போனா அண்ணக்காரன் வெளியே நின்று முடிச்சுட்டு இருந்த அண்ணக்காரன் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரான்னு சொல்லி தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. I couldn't find. My friends, our life story must not end like this. Our life story must not end with a question mark. நம்மளுடைய கதை, நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கதை இப்படியாக ஒரு கேள்விக்குறியோட நிறுத்தப்பட்ட கூடாது. இவன் மனம் திரும்பினானா இல்லையா, இவன் நல்லவனா கட்டவனா அப்படின்னு ஆயிடக்கூடாது நம்ம கதை. Our story must have an ending. It always must be a good ending, a beautiful ending. எல்லா ஸ்டோரி புக் படிக்கிறவங்க இருப்பீங்க. அந்த ஸ்டோரி புக்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது நீங்க ஒரு கதை படிச்சீங்கன்னா, எந்த கதையா இருந்தாலும், ஸ்னோ ஒயிட் கதையா இருந்தாலும் சரி, எப்போதுமே அந்த எண்டிங் வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் எண்டிங்கா இருக்கும். இந்த பியூட்டிஃபுல் எண்டிங், அழகான ஒரு முடிவு இருக்கும். ஆனா இதுல ஒரு அழகான முடிவே இல்லாத ஒரு கதை கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். In this story there's no conclusion. The conclusion of the story is no conclusion. So sad, right? Today I'm talking to you heart to heart. Take this seriously. இன்றைக்கு நான் இருதயத்தோடு இருதயமாய் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன், உங்களோடு கூட மனவிட்டு பேசுகிறேன். இது உங்களுடைய சரித்திரமாய் மாறிடக்கூடாது. முடிவே இல்லாத சரித்திரம் உள்ளவர்களாய் நீங்கள் மாறிடக்கூடாது. என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவே இல்லை, ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நம்முடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிடக்கூடாது. Don't let your life end with a question mark. We must not be like this unforgiving older brother and lose our call. மன்னிக்க முடியாத தன்மை உள்ள இந்த அண்ணனை போல இருந்து நம்மளுடைய அழைப்பை நம்ம வெறுமையாய் போயிடக்கூடாது, விட்டுறக்கூடாது. Don't lose your identity in Christ, my friends. உங்களுடைய அழைப்பு, உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை, உங்களுடைய கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அடையாளத்தை விட்டுறாதீங்க. Don't lose your divine destiny. Don't lose your salvation. Don't lose your inheritance. உங்களுடைய அழைப்பு மட்டுமல்ல, உங்களுடைய ஆண்டவர் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டதை விட்டுறாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு புதிய வாழ்க்கை கொடுத்தாரு, அதை விட்டுறாதீங்க. உங்களுடைய இலக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, அந்த இலக்கை விட்டுறாதீங்க. ரட்சிப்பு கொடுத்திருக்கிற ரட்சிப்பை விட்டுறாதீங்க. Don't be led by your heart that may lead you astray. Quote unquote. Don't be led by your heart that may lead you astray. உங்களுடைய இருதயத்தின் படி போய் தெருவுக்கு போயிடக்கூடாது. தெரியாத ஒரு இடத்துக்குள்ள நுழைந்துடக்கூடாது. தேவையில்லாததை சேர்த்துக்கொண்டு நாம் பின் வாங்கிடக்கூடாது. Remember that it is God's absolute power and will to dismiss anyone anytime, and he can add or receive anybody anytime. ஆண்டவருடைய பெரிய திட்டத்தில் என்ன தெரியுமா, யாரை வேணுமாலும் அவர் எப்ப வேணுமாலும் அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியும், அவங்களை வெட்டி விட முடியும்.
அதே நேரத்துல யாரை வேணுமானாலும் எப்ப வேணுமானாலும் அவர் மீண்டுமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆண்டவர் உன்னை வெட்டிடுவாரு, கட் பண்ணிடுவாரு, உன்னை ஒதுக்கிடுவாரு, உன்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாரு, உனக்கு இப்படி நடந்துடும் அப்படி நடந்துடும் மட்டும் தான் சொல்றாங்க. ஆனாலும் அதே தேவன் நம்மை திருப்பியாக மீண்டுமாக எப்ப வேணுமானாலும் எப்படி வேணுமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆமென். இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஆண்டவர் எத்தனையோ முறை இவர்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாரு. இவர்கள் தீமை செய்திருக்கிறார்கள், என் முன்பதாக எத்தனையோ விக்கிரகங்களை வணங்குறார்கள், இனி அசுத்தமாக அவர்கள் செய்யறாங்க. ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வச்சு நம்மகிட்ட பேசியிருக்கிறார். See, God has spoken to us through the people of Israel. These people of Israel will always go back to their dirt, will always go back to worshiping idols, will always go back to their old ways. And God was so frustrated with them. And yet today he will be so angry and furious against them. Tomorrow he will just receive them back. இப்படித்தான் செய்யறாருன்னு நமக்கு தெரியலங்க. இப்படித்தான் இது நடக்குது. இன்னைக்கு அவ்வளவு கடுப்பா பேசுவார். நீங்க வசனத்தை படிச்சு பாருங்க. நாளைக்கு அவங்க மனம் திரும்பினாலும் உடனே ஏற்றுக்கொள்வார். ஆண்டவர் எப்போ ஒருத்தவங்க ஏற்றுக்கொள்றாங்களோ நம்மளுக்கு தெரியாது. அவர் ஏற்றுக்கொள்கிற நேரத்தில் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். So don't reject. So we all are his sons and daughters. So let's learn to do things God's way. Just accept one another as he accepted and died for us, even when we were all sinners. நம்ம எப்படி பாவியா இருந்தோம் மறந்துடாதீங்க. இப்ப ராபோஜன் எடுக்க போகிறோம். Now we're going to take our communion. But come with this heart, come with this mind, come with this feeling for other people. Receive them as they are. அவங்க எப்படியாக இருக்கிறாங்களோ அப்படியாக ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? Please come. Now say with me. I want you to close your eyes. We are preparing our heart to take the communion this morning. இந்த கால வேளையில் நம்ம ராபோஜன் எடுக்க இருக்கிறோம். I want you to repeat this after me. Say with me. Dear God, help me. Say it again. Dear God, help me not to do as my heart leads or feels, but instead guide me to do your will and be it unto me according to your word. ஆண்டவரே, என்னுடைய இருதயத்தின்படி நான் போகாமல், என் சொந்த சுயத்தில் நான் போகாமல், உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நான் நடக்க, நான் செயல்பட, உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நான் வாழ என்னை வழி நடத்துங்க. Help me to rejoice and celebrate the redemption and the transformation of others with an open heart. பிதாவே, முழு இதயத்தோடு, முழு நம்பிக்கையோடு, சமாதானத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு பிறருடைய ரட்சிப்பையும் மனம் திரும்புதலையும் அவங்களுடைய மனம் மாறுதலையும் புதுப்பிப்பையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மனதை எனக்கு தாங்க. Make me like you, Lord. Thank you, Jesus. Riboka shakaralabariando, roboka babarianda. Thank you, Father. Lord, even in this morning, as we are going to take this communion together, we know, God, that you have forgiven us, redeemed us by your blood. ரத்தத்தினாலே எங்களை சுத்திகரித்தீர், எங்களை விடுதலையாக்கினீர், எங்களை மீட்டெடுத்தீர். அதே போல பிறரை நீ மீட்டெடுக்கும் பொழுது அவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பக்குவத்தையும் நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிதாவே, இந்த வேளையில நாங்கள் யாராவது மன்னிக்காமல் இருந்தோமானால் இப்பொழுது அவர்களை மன்னித்து விடுதலை செய்கிறோம். Lord,
This morning, if there is anyone that we have not forgiven, we want to forgive them, Lord. Release them into your hands. We ask of you to forgive us, receive us, forgive them too, Lord. அவர்களை மன்னியும். அவர்கள் செய்கிறது என்னவென்று தெரியாமல் செய்கிறார்கள், அவர்களை மன்னியும். Forgive them, for they do not know what they are doing. Please forgive them. Forgive us too, Lord. Keep our hearts clear, Lord. இருதயத்தை சுத்திகரிங்க ரத்தத்தினால. இன்றைக்கு இந்த ராபோஜி நாங்கள் எடுக்கிற வேளையில, God, as we partake this communion this morning, Lord, we ask of you to help us to understand that you died for us and you rose again. மரித்தீர், ஆனால் உயிர் தெழுந்தீர். அதே போல எங்களுடைய வாழ்க்கை உயிர் தெழுந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்க எங்களை ஆசீர்வதியும். God, we commit our lives to you today, and our life will be a life that is resurrected life, a blessed life. So as we are resurrected, we will help others to be resurrected. As we are received, we will help others and receive them. As we are redeemed, we will bring others to you, Lord, to be redeemed. We thank you and we celebrate today, Lord. Today, as we take this communion, we are celebrating our birthright. எங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்தை நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம் ஆண்டவரே. இதை பங்கெடுக்கிற அத்தனை பேரும் நாங்கள் யாவரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் இதை கொண்டாடுகிறோம். இது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு புத்திர சுவிகாரம், பிறருக்கு கிடைத்த புத்திர சுவிகாரம் என்று சொல்லி நாங்கள் சேர்ந்து கொண்டாடுகிறோம். Father, we celebrate our birthright and the birthright of others. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Let's partake. Thank you, Lord. Hallelujah. Riba kababa shikiriyan. Sister Priscilla, can you pray for our offering? Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. நன்றி சாட்டுகிற கர்த்தாவே. Hallelujah. Thank you, Lord. Remo kashika babariyan robo kababariyan. Thank you, Jesus. நன்றி செலுத்துகிற கர்த்தாவே, நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அநேக காரியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய இருதயத்துக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொரு தன்மைகளும் ஆண்டவரே, அந்த அன்பான இருதயங்களை எங்களுக்குள்ளாய் வைத்ததுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. மன்னிக்கவும் ஆண்டவரே, ஆண்டவர் அரவணைக்கவும் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காய் நன்றி ஆண்டவர். இந்த வேலையில ஆண்டவரை காணிக்கையும் தசம்பாதையும் உடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா. நீர் ஆசீர்வதியும், கொடுக்கிற ஒவ்வொரு கரங்களையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரை. அவங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதியும், கொடுக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய குறைவெல்லாம் நீ நிறைவாக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரை. ஒவ்வொரு காணிக்கைகளும் ஆண்டவரை இரட்டிப்பா ஆசீர்வதித்து தாரும் ஆண்டவரை. நம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு நல்ல காரியங்களுக்கு பயன்படத்தக்க ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமா நாங்க விதைக்க ஆண்டவரை எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும், உதவி செய்யும் ராஜா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவரை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெரும்படிக்கு ஆண்டவரை நீர் நடத்தும் ஆண்டவரை. ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவரை கர்த்தாவே பைனான்சியல் லெவல்ல இன்னொரு படிக்கு அவங்க போக ஆண்டவரை, பொருளாதாரத்துல இன்னொரு படிக்கு அவங்க போக நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரை. சபை காணிக்கையும் தசம்பாதி ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Amen. 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 May God bless your tithes and your offerings, your giving into God. God bless you all. And if you have collected your tithes and offerings, you can look into our WhatsApp page, or our One Place Century. We have our bank account number, so you can bank it and send a note so that we know whether it's an offering or tithes. Okay, நீங்க தசமபாகம் காணிக்கையை நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல நம்மளுடைய குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க அப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா, அப்படி யாராவதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஸோ we will provide for you. If you give,
we will you can send it to the account and then give us a note. நீங்க எங்களுக்கு தெரிய வச்சிருங்க, நீங்க தசம பாகம் காணிக்க போட்டிருக்கீங்கன்னு. So it will be under the account, our church account. So good. Thank you. May God bless you all.